وہ نا سوری ایک منٹ سوری ہاں جی، وہ مرزئی یہاں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا معاف کرے جناب داؤد نے زنا کیا تھا، اور پھر جو ہے نا خدا معاف کرے جناب سلیمان پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا ہے، دوسری بات وہ جناب لوط والی، خیر اس کا ہم بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں، اس کا پہلے تھوڑا سا کلیئر کریں۔ میں تو آدھا بتا چکا ہوں، میں ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ مرزئی جس نے اعتراض کیا تھا وہ یہیں پہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور باقی ایک شاید روحانی خزن جلد 9 کا حوالہ ہے نور القرآن کا، اس کے اندر مرزا نے لکھا ہے، اس کی بعد میں ہم بات کریں گے جی۔ پہلے جو اس نے اعتراض کیا کہ جی اے جناب سلیمان جو ہے وہ زنا خدا معاف کرے، مجھے جہاں سے سمجھ آیا ہے کہ ہے جی جناب داؤد نے زنا کیا تو پھر جی جناب سلیمان پیدا ہوئے، اور باقی پھر آگے سے نسل چلی اور مسایہ اس میں سے آئے جی۔ تو اس کے کچھ ثبوت دیے انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی تو واضح رات میں سے ثبوت؟ جا کے لے لو ثبوت، تو رات میں سے جا کے لے لو ثبوت۔ کون سا پارہ، کون سا چیپٹر ہے، کون سی ورس ہے، کون سی کتاب ہے بھائی؟ طارق بھائی بتائیں، آپ نیچے لکھ رہے تھے کوئی حوالہ آپ نے لکھا ہے سیموئل کا شاید، طارق بھائی؟ نہیں تو رات کا حوالہ چاہیے نا ہمیں، تو انہوں نے تو رات کا کہا تھا۔ نہیں، میں نے تورات، میرا مطلب بائبل میں نے کہا تھا، مقصد یہ تھا تورات منہ سے نکل گیا، چلے معاف کر دیں، بائبل میرا مطلب تھا۔ سیموئل 2 سونے ذرا آپ چپ کر کے، اور چیپٹر 11۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا وہ العام کی بیٹی بتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیٹی ہے۔ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی میں حاملہ ہوں۔ پھر اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی؟ پھر داؤد نے اوریا سے کہا اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک خان بھیجا گیا۔ پھر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں ہے، تو داؤد نے اوریا سے کہا کیا تو سفر سے نہیں آیا، پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا صندوق اور اسرائیل اور یہوہ جھونپڑیوں میں رہتے، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک خدا کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا آج بھی تو یہیں رہ جا، کل میں تجھے وہاں سے روانہ کروں گا۔ اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا، اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیج دیا، اور اس نے خط میں لکھا اور اسے اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جہاں بھاگ ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں، اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے داؤد نے ننگی عورت کو بتسبا کو دیکھا، اپنی چھت سے اس کو اپنے پاس بلا کے اس کے ساتھ زنا کیا، پھر آگے لکھا ہے اس میں سے بچہ بھی پیدا ہوا، اور یہی بتسبا اور داؤد تھا جس میں سے بعد میں سولمن پیدا ہوا، یہ بھی یہیں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ڈیوڈ، ہم داؤد علیہ السلام تو نہیں ہے جو قرآن مجید میں، ان کے ساتھ تو انہوں نے تو ایسے نہیں کوئی حرکت کی۔ یہ ڈیوڈ جو آپ کی اس بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس نے یہ زنا کیا ایک عورت کے ساتھ کہ جو کسی کی بیوی تھی، اور ایک سازش کے ساتھ پھر اس کو مروا دیا۔ جی بس ہوگی بات آپ کی؟ چلیں بہت اچھا شکریہ۔ جی، اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ جو محترم سلیمان ہے وہ زنا کے سبب سے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی میں ثابت کر دوں گا کہ یہ زنا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ زنا یہ کب ٹھہرتا
اس کی کچھ شکیں ہیں. اگر آپ بک آف زہار والیوم نمبر 1 پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 35، 34 اور 36، جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بائبل کی سیکرٹ تفسیر اسے کہا جاتا ہے، اور بعض بڑا حلقہ یہودیوں کا اسے الہامی مانتا ہے، اور یہ کرسچینٹی کے اندر بھی بعض حلقوں کے اندر بڑی مستند مانی جاتی ہے، اور یہودیت میں یہ الہامی سطح پر جو ہے تسلیم کی جاتی ہے اور اسے سیکرٹ تفسیر مانا جاتا ہے. زہار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بزرگ داؤد کو دوما فرشتہ مارنے آتا ہے. دوما فرشتہ موت کا فرشتہ کہلاتا ہے تورات کے اندر. تو جب وہ مارنے آتا ہے تو خدا کی جانب سے اسے منع کر دیا جاتا ہے کہ تو داؤد کو نہیں مارے گا. تو آسمان پر پھر اس فرشتے کی اور خدا تعالیٰ کی ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ اس گناہ کے سبب سے اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، کیونکہ تورات میں زنا کی جو سزا ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا کویشچن مارک بن جاتا ہے کہ اگر بزرگ داؤد نے یہ زنا کیا تھا تو پھر بزرگ داؤد کو مارا کیوں نہیں گیا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد اس گناہ کی وجہ سے ہرگز بھی مارے نہیں جاتے اور ان کو اس کی سزا موت نہیں ملتی. اس کا ریزن کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ کیونکہ تورات کی کچھ شکیں ہیں. جب آپ ان شکوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو قانون بچا لیتا ہے اور قانون ہی سزا دیتا ہے. قانون کو توڑنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے اور قانون ہی اس میں سے بچنے کی راہ دیتا ہے. سو بائبل میں احبار کی کتاب میں ایک شرح لکھی ہوئی ہے کہ اگر تو کسی عورت کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو، اگر کوئی مرد اس سے صحبت کرے تو لکھا ہے کہ اگر وہ عورت نہ چلائے تو وہ عورت اور وہ مرد سفیان بھی آواز چلی گئی آپ کی. کہ تو مجھ سے شادی کر، اور جتنا مہر وہ مانگے گی وہ اسے دینا پڑے گا، اس کا باپ جتنا مہر مانگے گا اس کو دینا پڑے سفیان گا. بھی آپ کی یعنی آواز اس چلی گئی مرد تھی، کا جو فیصلہ ہے. دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا، تو آپ کی آواز چلی گئی تھی. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تورات کے اندر ایک شک ہے کہ اگر کسی عورت سے کوئی مرد مباشرت کرے اور اگر اس کی نسبت کسی دوسرے مرد سے نہ ہوئی ہو تو وہ عورت جو ہے اپنا مہر مانگے گی، حق میں جتنا بھی مانگے گی وہ دینا پڑے گا، اور اس مرد کو اس سے شادی کرنی پڑے گی. یہ تورات میں قانون ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ شادی نہیں کرتا اور اسے مہر نہیں دیتا تو پھر اس کی سزا موت ہے. ٹھیک ہے جی، پھر اس کی سزا موت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کویشچن مارک لگ جاتا ہے، جی بسبا تو جو اس کی تو نسبت ہوئی تھی ہتی اوریا سے، وہ تو اس کی بیوی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب قبالہ زہار کے اندر جیسا کہ والیوم نمبر 1 کا میں نے بتایا ہے، اس میں واضح لکھا ہے کہ جب فوجی جنگ پر جاتے تھے تو فوجی اپنی بیویوں کو ڈیورس لکھ کر دے کے جاتے تھے، کیونکہ جنگ میں لاشوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے، کیونکہ بعض لاشوں کو پرندے کھا جاتے تھے، بعض دفعہ لاشیں دریاؤں میں، نہروں میں، ندیوں میں پھینک دی جاتی تھیں مار کے. تو عورت کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا شوہر زندہ ہے یا مر گیا ہے. سو لہٰذا وہ اس کے انتظار میں کئی سال بیٹھی رہتی تھی. تو اسرائیل کے اندر یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک ڈیورس متعارف کرائی گئی، اور جس کا ذکر آپ قبالہ زہار والیوم نمبر 1 میں پڑھتے ہیں. تو اس اصول کے تحت جو ہے ہر فوجی اپنی بیوی کو ڈیورس دے کر جاتا تھا، یعنی اس کی نسبت اس سے ختم ہو جاتی تھی. اگر وہ جنگ سے سلامت واپس آ جاتا تو وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جاتی تھی. بس صورت دیگر اگر وہ نہیں آتا تھا تو وہ کسی اور سے شادی کرنے کا پورا حق رکھتی تھی. سو لہٰذا محترم داؤد جب یہ عمل کرتے ہیں تو اس وقت ہتی اوریا جنگ پر ہوتا ہے، اور ہتی اوریا کی شادی کو ربینیکل ٹیچنگ بھی آپ پڑھ لیں اور قبالہ زہار بھی پڑھ لیں، اس کی شادی کو 5 سے 6 منتھ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ڈیورس یافتہ ہوتی ہے، طلاق یافتہ ہوتی ہے، اور اس کی نسبت کسی سے نہیں تھی. جب وہ اسے منگوا لیتا ہے، اسے وہ مباشرت کرتا ہے، تو وہ فوراً حاملہ ہو جاتی ہے. وہ حاملہ ہونے کے بعد
بزرگ داؤد کو کہتی ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اب تیرا حق ہے کہ تم مجھ سے شادی کر۔ بزرگ داؤد اس سے شادی کرتا ہے تورات کے مطابق، اور ربی وہاں خود بتاتے ہیں، اور قبالہ زہار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہتی اوریا نامرد تھا، ٹھیک ہے، اور تورات کے مطابق بھی اور یہودی لٹریچر کے مطابق بھی اگر کوئی مرد اپنی عورت کا حق 3 مہینے ادا نہ کرے تو یہ نیچرلی طور پر ڈیورس سمجھی جاتی ہے، اور اس مرد کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور وہاں دوما فرشتہ، اور جب خدا بات کرتے ہیں تو وہاں خدا بھی یہ بات کرتا ہے کہ ہتی اوریا کو 4 سے 5 مہینے زیادہ ہو گئے، وہاں تو منتھ بھی گنائے گئے ہیں، ایون کہ اس کی شادی کی ڈیٹ سے لے کر آگے پورے منتھ گنائے گئے ہیں کہ کتنے منتھ ہو گئے اس کی شادی کو۔ اس لیے دوما فرشتہ سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کو نہیں مار سکتا، کیونکہ اس نے اس کو لے لیا اپنی بیوی ہونے کے لیے، اس نے تورات پر عمل کر لیا ہے۔ اگر وہ عمل نہ کرتا تو پھر داؤد کو موت کی سزا کا حق ملنا تھا، ٹھیک ہے، پھر اسے موت دی جانی تھی۔ اسی لیے زبور میں لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ خدا نے میری مدد کی اور مجھے پتال سے بچایا۔ تو وہاں جو لفظ پتال ہے عبرانی میں وہاں دوما لکھا ہوا ہے، کیونکہ دوما جب مارتا ہے تو ہر مرد کی، ہر انسان کی جو لاش ہوتی ہے وہ پتال میں جاتی ہے، یعنی اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ مجھے دوما سے بچایا، خاص طور پر اس کا وہاں ذکر بھی بزرگ داؤد نے کیا ہوا ہے۔ تو خدا نے دوما فرشتہ سے بچایا بزرگ داؤد کو ان قانونی شکوں کے مطابق کہ بھائی اگر وہ اس سے شادی نہ کرتا تو وہ مارا جاتا، بے شک اسے دوما فرشتہ مار دیتا، لیکن اس نے اسے منگوا لیا اور اپنی بیوی بنایا، اور بیوی بنانے کے بعد بزرگ سلیمان پیدا ہوئے ہیں، پہلے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات جو بزرگ داؤد کو سزا ملی ہے دوسری آگے جا کر، وہ ملی ہے ہتی اوریا کے ساتھ جو انہوں نے قتل والا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس حد تک ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر بادشاہ جو تھا وہ یہ حق رکھتا تھا کہ کس کو کہاں رکھے اور کس کو کہاں نہ رکھے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بچ گیا تو بچ گیا، اگر نہ بچا تو نہ بچا، لیکن پھر بھی اس کی سزا اسے ملی کیونکہ اسے ایک پلان کے تحت جو ہے وہ کیا گیا تھا، کیونکہ بزرگ داؤد نہیں جانتا تھا کہ میری بخشش ہو چکی ہے، لیکن اس معاملے میں آ کر جو انہیں سزا ملی تھی وہ بائبل میں درج ہے، بائبل نے واضح بتایا۔ لیکن زنا والا جو سلسلہ ہے، جو ایسے ہی بعض لوگ منہ کھول کر بزرگ داؤد کی توہین کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کے منہ میں خاک، ان کے منہ پر لعنت، ہزاروں دفعہ لعنت، جو بزرگ داؤد کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو پہلے پڑھنا چاہیے پھر اس طرح کا منہ کھولنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ساری جو باتیں نا، یہ ساری کہانی سنائی گئی ہے، یعنی جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہانی وہ نہیں یہی ہے، قانون ہے، یار بھائی قانون ہے، میری بات بھی اب قانون سن لو پڑھا نا، میں نے آپ نے کے اپنی بات سامنے۔ بیان کر دی، میری نہیں، سن لیں۔ آپ کہانی نہ کہیں، آپ کہانی نہ کہیں، قانون میں نے کتابوں سے بتایا، آپ کہانی ہاں کو کہہ رہے میں ہیں۔ قانون کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے۔ قانون ہے، میں نے قانون بتایا آپ کو، سنیں لکھا کیا ہوا ہے۔ وہاں جو لکھا لکھا ہوا ہے یہ نا ہوا اس کے ہے، تحت قانون کو یار لکھا سن گیا تو ہے لو آپ کہ اپنی، قانون کیا کرنا طارق ہے۔ صاحب اتنی لمبی کتابیں بات ان کی ہے، کی ہیں تو دوسرے کو انہوں نے تم نے بتانا ہے نا، آپ نے تو نہیں نا بتانا طارق صاحب۔ کتابیں تو پھر ہماری، میں آپ اس بتا کی رہا ہوں کہ بات کریں، پھر میں چلا جاتا ہوں، میں نے بتا ہی قانون نہیں کی سکتا شکوں کچھ۔ میں رہ کر یہ بھئی میں فیصلے نے ہوئے ہیں، وہ پڑھ کے میں سنایا نے تو بیچ میں باقاعدہ سے، عدالت دکھائی ہے۔ ڈیوڈ اپنی چھت پہ ٹہل رہا تھا، اس نے عورت دیکھا، ہی ایک ننگی نہ آ رہی تھی، اس کو بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے اس کو گھر بلا کے اس کے ساتھ زنا کیا، پھر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی، پھر اس کو پتہ چلے اوریا ہتی کی بیوی ہے، پھر اس نے باقاعدہ سازش کی کہ اوریا ہتی اس کی آرمی کا بندہ تھا، اس نے ایسا پہلے انتظام کیا، اس کو شراب پلائی کہ وہ گھر میں جائے ہی نہ، اتنی دیر سے وہ اپنی بیوی سے نہیں ملا تھا، ایسا انتظام کیا کہ وہ گھر میں نہ جائے، یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایسی جگہ اس کو رکھا سازش کے آپ نے تحت سٹوری تاکہ پہلے وہ پڑھ مارا لی ہے، جائے۔ اس کو بار بار دہرانے کا کوئی یہ فائدہ ساری نہیں ہے، باتیں وقت ضائع اس کر میں رہے ہیں۔ زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے، ڈیوڈ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ آپ نے خود کہا کہ ڈیوڈ نے بعد میں اس سے نکاح کیا، یعنی پہلے جو ہم بستری کی اور بچہ پیدا ہوا زنا سے، وہ اس وقت نکاح نہیں تھا ہوا، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سولومن کی پیدا ہونے سے پہلے اس نے نکاح کیا، نہیں، تو بچہ پیدا بتسبا ہوا کے سلیمان ساتھ تھا۔ اس کا نکاح نہیں تھا، بتسبا بھی بھائی مجھے زانیہ یہ تھی، بتاؤ، ڈیوڈ بھی تم زانی نے تھا، جو بائبل پڑھی اور ہوئی ہے، مجھے یہ سولومن جو بتاؤ، پیدا ہوا بچہ تھا پیدا
وہ زانی باپ اور زانی ماں سے ایک- پیدا ہوا ایک- ایک کر- اور ایک- یہی ایک کر- یسوع کے ابائے زائد ہے، متی میں لکھا ہوا ہے۔ میرے سوال کا جواب دو، جو بچہ اس مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا وہ حضرت سلیمان تھا؟ نہیں، میں نے یہ کب کہا تو پھر ہے؟ میں نے تم کہا اس کیسے میں کہہ لکھا ہو سکتے کہ ہو؟ اس کو بچہ بھی ایک پیدا تم ہوا کیسے اس کہہ زنا سکتے سے ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ زنا کے سبب سے تو پیدا میں نے ہوئے؟ کب کہا ہے بھائی؟ میں نے تو کہا ہے، تم ابھی میں کہہ نے رہے ہو، یہ تم کہا نے ہے کتنی دفعہ یہ کہا کہ ہے؟ بتسبا بھی زانیہ تھی، ڈیوڈ بھی زانی تھا، انہوں نے پہلے زنا کیا، اس میں سے ایک بچہ پیدا کیا، پھر انہوں نے نکاح کر کے اور اسی زانی اور زانی باپ میں سے سولمن پیدا ہوا۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ مرزا قادیانی کو چھیلا اور جائے گا۔ یہی زانی باپ اور زانی ماں یہ یسوع کے ابا و اجداد ہیں۔ شرم کرو، یہ انبیاء متی کرام کی کے انجیل حق میں کہہ کس رہی ہے۔ قسم کی گفتگو کر رہے ہو تم؟ شرم کرو کچھ۔ تو شرم تم کرو، تم نے لکھا ہوا، میں نے لکھی ہے یہ کتاب، بے شرم انسان، سولمن میں نے تو لکھا تمہیں ہے، بتا رہا ہوں، چیپٹر 11 میں نے لکھا ہے۔ شکے بتا دیے یار ایسے بے شرم عیسائی ہو تم کہ تم مجھے کہہ رہے ہو میں شرم کروں اور تم ایسے لانتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری یہ الہامی کتاب ہے، اس میں زنا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہو میں شرم کروں، میں تو شرم کروں؟ زانی تو تم نے لکھا ہوا ڈیوڈ کو، غیرت میں نے ایک تجھے بائبل آدمی کے شکے بتائے، اپنی چھت پہ ٹہل رہا ہے اور پھر وہ ایک عورت خوبصورت کو ننگی نہاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو اٹھا کے وہاں سے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ بچہ بھی پیدا کرتا ہے۔ شرم نہیں آئی؟ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، کر رہے ہو انبیاء کرام کی، میں نے لکھی ہے انبیاء کتاب۔ کرام کی توہین عجیب کر بے رہا ہے۔ شرم تم لوگ ہو، ایسا تمہیں شرم نہیں لعنتی آتی؟ آدمی ہے تو ایسے بے شرم ہو نہیں آتی کہ تم، تم یہ انبیاء لانتی میں کرام کی ذات پر لانتی پھر بھی تمہارا تم جو ہے ڈیوڈ نا ہے، تمہارا ڈیوڈ لانتی ہے اور تمہاری بتسبا لانتی ہے جو تمہاری یسوع کے ابا و اجداد قادیانی میں تھی۔ لانتی، تیرا جمبا لانتی، تیرے پورا خاندان لانتی، تیری بیوی لانتی، تیرے بچے لانتی، تیری بیٹیاں لانتی، حرامزادے خبیث کے بچے۔ جناب داؤد کو تیرا گالیاں ڈیوڈ نکالے گا، پھر بھی لانتی خبردار۔ رہے گا، زانی اور لانتی رہے گا تیرا ڈیوڈ۔ تیرا خاموش خاموش خاموش، گالی نہیں گالی نہیں، اس پر پڑی ہوئی ہیں۔ خاموش رہو بھائی، گالی مت دو، خاموش رہو، گالی مت دو، بات کر لو، گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بات کرو۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ نہیں دیکھیں جی، دیکھیں ایک شخص کو میں نے قوانین کی پوری ترتیب بتائی ہے، اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کے ایسے توہین کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی انبیاء کرام کی ذات میں اس طرح سے الفاظ کسنے چاہیے؟ نہیں بالکل جب نہیں۔ ایک شخص کو یہ بتا دیا گیا ہے، ایک شخص کو جب یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ شک ہے، یہ شک ہے، میں نے باقاعدہ تورات سے آپ کو حوالہ جات دی ہیں، اس کے بعد تورات کی دیگر حدیثوں سے میں نے آپ کو ریفرنس دی ہیں، اس کی پوری سٹوری بتائی ہے، ایک عدالتی بحث بتائی ہے باقاعدہ طور پر جو آسمان پر ہوئی اس معاملے پر، اس سارے واقعہ پر۔ اس کے بعد ساری کہانیاں نا، ایک منٹ چوہان صاحب، ایک منٹ چوہان صاحب، ایک منٹ کہانیوں سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ چوہان صاحب لکھا ہوا ہے، ایک جو لکھا ہوا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ چوہان صاحب ایک ہمارے منٹ، نزدیک وہ کہانی ہے نا، ہمارے چوہان صاحب نزدیک وہ ایک منٹ، شکیں ہیں، قانونی چوہان صاحب شکیں ایک ہیں، منٹ۔ جس کی وجہ سے بزرگ داؤد زناکار نہیں ٹھہرتے۔ اگر وہ شادی اچھا۔ نہ کرتے تب وہ ٹھہرتے۔ اچھا بھائی، یہ کیا مطلب موٹی بات کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ہوا کیسے؟ شادی کی ہوئی ہے؟ آپ کا سوری میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں پڑھ ایک کے منٹ ایک سناتا ہوں منٹ چوہان صاحب، ایک منٹ پلیز۔ جی آپ کا نام سفیان صاحب، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نام کیا؟ کیا اقتباس ہے؟ نہیں، آپ کا سفیان نام کیا؟ صاحب، سوری میرا نام ہے پیر آسکانی۔ پیر صاحب، بات یہ ہے کہ تورات کے اندر جب آپ اخبار اور استثنا پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر ایسے واقعات کے لیے ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے مباشرت کر لیتا ہے جس کی نسبت کسی مرد سے ہوئی ہو تو وہ زنا ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر اس عورت کے کہنے پر مرد کو شادی کرنی پڑے گی اور اس کو مہر بھی دینا پڑے گا، اور اگر وہ شادی نہیں کرے گا اس کے ساتھ تو پھر وہ مرد جو ہے زناکار ہوگا اور اسے پھر سزا ملے گی جیسے زناکار کو ملتی ہے۔ تو میں نے قبالہ زہار سے یہ ایویڈنس دیا ہے کہ یہودیوں میں جب فوجی جنگوں پر جاتے تھے نا، تو فوجی جو تھے وہ اپنی عورتوں کو ڈیورس دے کر جاتے تھے اپنے قانون کے مطابق۔ ہتی اوریا بھی جنگ پر گیا تھا تو اس نے بتسبا کو طلاق دے دی تھی، وہ اپنی طلاق وائف دے کر کو؟ گیا تھا، اپنی وائف کو طلاق دی وہ تھی؟ طلاق اچھا، طلاق دے دی تھی، یعنی بتسبا جو تھی اس وقت کسی کی نسبت میں نہیں تھی۔ جب بزرگ داؤد نے ان کو بلایا تو وہ کسی کی بھی بیوی اس وقت نہیں تھی، تو جب انہیں بلایا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ بھائی میں حاملہ ہوں، مطلب ان کو بلا کے ہم بستری ہوئی؟ نہیں، وہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے،
لیکن ہاں ہم بستری کی. یہ ہم بستری تب زنا کی صورت اختیار کرتی اگر داؤد ان کے ساتھ بعد میں نکاح نہ کرتے. نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں اس مسئلے کو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھی کسی کی بیوی، لیکن وہاں قانون یہ ہے کہ جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پتہ نہیں ہوتا، شاید جو ہے وہاں شہید ہو جائے، شاید واپس نہ آئے، اس لیے پہلے ہی سے بیوی کو برخاست کر دو. یہ تھی قانون، یہ قانون تھا. یہ قانون تھا. ٹھیک. اب ہتی اوریا جی جو جی ہے وہ اب دے کر چلا گیا تھا. ہاں وہ قانون کے حساب سے. ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ سفیان صاحب، میں سمجھنا چاہتا ہوں. اب وہ قانون کے حساب سے، یہ قانون اللہ پاک کی طرف سے ہے نا. جی جی جی. ہاں تو اس قانون کے حساب سے تو اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ اس کو ماننا پڑے گا، جہاد میں جا رہا ہے تو وہ طلاق دے کے ہی جائے گا. جی جی. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، طلاق دے کے چلے گئے. اب پیچھے ہوا کیا کہ داؤد نے اس سے ہم بستری کی، بلا کے ہم بستری کی، کیونکہ وہ کسی کی بیوی اب تو نہیں ہے. ایسا ہوا؟ نہیں ہے. کیا ہوا پھر آگے کیا ہوا بالکل بتائیے. ہوا ہے، ایسا ہوا. ایسا ہوا، ہاں ایسا ہوا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا آگے کیا ہوا؟ یہ جائز تھا، یعنی شریعت کے روح سے یہ جائز تھا اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو اس سے ہم بستری کی جائے، یہ جائز تھا. نہیں یہ جائز نہیں، یہ جائز پیر صاحب نہیں ہے. نکاح سے یہ پہلے جائز ہم نہیں ہے. بستری یہ جائز کس طرح ہو نہیں سکتی ہے؟ سنیں میری پوری بات سنیں. اب میری بات تو بات سنیں. سمجھنے دیجیے نا بھائی. فار ایگزامپل تورات میں ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ مثال، اب سنیں میری جی بات. جی جی اگر مثال کے مستانی طور صاحب پہ اپنا یہ واٹس کنڈیشن ایپ پہ ایک توریت میں دیکھیں. لکھی ہوئی ہے، توریت میں اس کو جائز نہیں کہا گیا. توریت میں یہ کنڈیشن لکھی ہے، مثال کے طور پہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جی کسی انسان سے اگر کسی سے غلط خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے لیے تورات نے یہ ایک شک رکھی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے صحبت کر لے جس کی نسبت نہیں ہوئی تو پھر وہ عورت کے کہنے پر اس سے شادی اسے کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں اچھا کرے گا تو میں پھر معذرت چاہتا ہوں اسی سفیان بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے ہمارا. میں کم از کم 15 منٹ کے بعد آ کے، آپ جائیے نہیں، میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. ایک منٹ نہیں میں نے نا سفیان مجھے بھائی، جانا ہے کوئی کام ٹھیک ہے اور بھی. سفیان بھائی، تو مجھے یہ بتائیں پلیز. نکاح جو بائبل میں جس داؤد کا ذکر ہے، ان کے نکاح، انہوں نے نکاح سے پہلے جو ہم بستری کی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نکاح سے پہلے یہ بتائیں. بھائی جان میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خروج کی کتاب اور احبار کی کتاب جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے واقعات یا ایسی کنڈیشن کے لیے ایک شک بتائی گئی ہے. یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر یہ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ ایک جو ہے وہ قانون ہے، اس قانون کو دیکھنے کے بعد پھر اسے سزا اس بندے کو دینی ہے یا نہیں دینی، اس قانون کے بعد اسے سزا ملے گی کہ وہ مانتا ہے اس قانون کو یا نہیں. نہیں قانون یہ رکھا مطلب گیا ہے یہ کہ اگر کام تو کوئی ناجائز مرد ہوا ہے نا، یہ کام تو ناجائز ہوا ہے، ناجائز، یہ تو آپ مانتے ہیں. ابھی ہولڈ پہ رکھے نا اس کو، جائز ہے یا ناجائز وہ قانون کے بعد جائز ناجائز بنے گا. اب وہ کام ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، تو مثال کے طور پہ اب یہ غلطی کنفرم کب ہوگی؟ تب اگر وہ اس عورت سے شادی نہیں کرتا تب وہ مکمل طور پر زنا ٹھہرے گا، اور اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ زنا نہیں ٹھہرے گا، بلکہ وہ اب اس کی توریت کے مطابق اس کی بیوی بن گئی ہے. توریت نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زبردستی صحبت کر لی ہے تو اس عورت کے ساتھ اسے نکاح کرنا پڑے گا ہر حال میں، بصورت دیگر اس کی سزا موت ہے. تو بزرگ داؤد نے اس کو اپنی بیوی بنایا، بعد میں شادی کی ہے اس سے، وہ جو مثلاً داغ یہ کہ تھا وہ اگر مٹ گیا. سنیں، مثلاً یہ کہ اگر کسی مرد نے کسی ایسی عورت کو جس کی نسبت کسی اور مرد کی طرف نہیں ہے، اس نے اس سے تعلق قائم کیا، اور تعلق قائم کرنے کے بعد اگر اس مرد نے اس عورت کی ڈیمانڈ پہ اس سے شادی نہیں کی تب وہ زنا کہلائے گا اور سزا یافتہ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، لیکن یہ جو تعلق ہے نکاح سے پہلے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی آپ مانتے ہیں؟ نہیں نہیں، تعلق سر تب ٹھیک نہیں ہے نا اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ ویسے ہی ہے جیسے زنا گنا جاتا ہے، وہ زنا ہی ہے.
وہ زنا کے زمرے میں چلا جائے گا. تب تک یہ ہولڈ رہے گا، نہ آپ اسے غلط کہیں گے نہ صحیح کہیں گے. تب یہ شک آئے گی، اس شک کو دیکھا جائے گا. پھر اس مرد کے کنٹرول میں ہے کہ اس نے اس کو زنا میں لے کے جانا ہے یا بچنا ہے. یہ اس کے اچھا چہرے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ جو شریعت کا قانون ہوگا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو آپ نے پورا بتایا، یہ اس وقت کی شریعت کا قانون تھا. اس تو یہ وقت کی اس کا ریفرنس یہ نہیں آپ کے اندر یہ آپ ٹھیک ہے، یہ اس کا ریفرنس کہاں پہ ہے، کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات، یہ اخبار یہ جو کی آپ بتا رہے ہیں؟ یہ اخبار کی کتاب ہے، کوئی ریفرنس دیں، کوئی آیت یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی اس کا ریفرنس دیں. مجھے 5 منٹ دے دیں، میں نکال رہا ہوں. جی نکال لیں. طاہر صاحب کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے اس متعلق؟ یہ ہے جی خروج 22 باب آیت نمبر 16. خروج 22، خروج مطلب یہ خے والا، جی خے والا. خروج 22 اور باب ہے یہ 16. ٹھیک ہے، خروج 22 باب ہے، آیت نمبر 16 ہے. خروج 22 ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 22 اور ورس ہے اس کی 16. ٹھیک ہے بھائی. طارق چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ طارق چوہان صاحب، اچھا یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اب یہ ایک بات جو بریکی کی ہے نا طارق صاحب، جو آپ کے مائنڈ میں پوائنٹ آیا نا، وہ سیم پوائنٹ میرے مائنڈ میں بھی آیا ہے. کیونکہ ہماری شریعت جو ہے نا طارق صاحب، ہماری شریعت اور ہے. یہ آپ کی بالکل بات جائز ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کیونکہ وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کی شریعت اور ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے زنا کیا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی قانون کے بغیر ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں. لیکن ایک بات آپ بھی سمجھے کہ یہودیوں کے اندر یا جو عیسائی ہیں، ان کے اندر اس طرح سزا نہیں ہوتی. ان کے اندر ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت ڈیمانڈ کرے اور وہ مرد اس سے شادی نہ کرے ہم بستری کے بعد، تب وہ زنا کہلائے گا. یہ اصل میں ایک قانون کی باریکی ہے. اور یہ انہوں نے جو نیچے خروج 22 باب 16، یہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا، یہ قانون آپ بھی چیک کیجئے گا، میں بھی چیک کروں گا، اس کے بعد ان کی بات سچی ثابت ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ٹھیک ہے بات؟ میں نے تو یہ قانون وغیرہ کی بات نہیں کی. میں نے کہا جو لکھا ہوا ہے نا وہ یہ ہے، داؤد اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس نے ایک چھت پر ایک خوبصورت عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس کو بلا کے اس کے ساتھ پھر ہم بستری کی، اور اس میں سے پھر ایک بچہ بھی پیدا ہوا، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس عورت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور یہ بھی اب بات سنیں نا، میری بات سنیں نا پوری. سفیان بھائی بات سن لے نا، ان کی بات اسی طرح مکمل ہوگی نا، ان کو بھی بولنے تھے، ہم نے بولا ہے، ان کی باری ہے، ان کا حق بنتا ہے. بولے طارق صاحب. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے بتشبہ جو اوریا ہتا کی بیوی تھی، اس کو داؤد نے ننگا نہاتے ہوئے دیکھا اپنی چھت سے، اور اس کو بلا کر اس کے ساتھ ہم بستری کی، اور اس میں سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا. پھر تو یہ نکاح اس وقت نہیں ہوا تھا. پھر یہاں صرف یہی نہیں کیا، پھر اس کے بعد اس کا جو شوہر تھا نا، جو اس کا ملازم تھا اس کی فوج کا، اس نے اس کا انتظام یہ کیا کہ جب وہ واپس آیا نا جنگ سے، اور ظاہر اس نے اپنے گھر جانا تھا، تو داؤد نے یہ انتظام کیا، لکھا ہوا اس میں، کہ اس کو شراب پلا کے متوالا کر دیا، اور پھر اس وجہ سے کہ تاکہ وہ اپنے گھر نہ جا سکے. اور پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے جو یہ کہا کہ جنگ میں یہ اوریا کو ایسی جگہ رکھنا جہاں پہ یہ پکا مارا جائے. تو یہ لکھا ہو کہ انہوں نے پھر انتظام کیا ایسا کہ اس کو ایسی جگہ رکھا جہاں بہادر مرد تھے، یعنی دشمن بہادر تھے، تو وہاں پہ اس کو رکھا اور وہ مارا گیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو ہم جسٹیفائی کریں، خروج میں یہ لکھا ہوا فلانا، بھئی یہاں پہ تو یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے. 1 سیکنڈ. جو پچھلی قانون دیکھیں قرآن کی، ان کے لیے تو وہ وہی حیثیت رکھتا ہے نا جو ہمارے نزدیک قرآن حیثیت رکھتا ہے. لیکن بعض معاملات جو شریعت کے یا قانون کے معاملات ہیں، ہمارے ادھر جو زنا کا کیس ہے یا اس کی تشریح تو شریعت میں آتی ہے نا، وہ تو آگے جا کے آتی ہے نا کہ اس کا کیا شریعت میں زنا کا کیا کیس ہوگا. باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ اس کو طلاق ہو چکی تھی، اس کو یہ اس پہ لکھا وہ عورت کی بیوی تھی.
तारक साहब मेरी बात ये सुने। सारी आफ्टर कंस्ट्रक्शन है, ये मेरी बाद में बात- ना ये इन्होंने जब इतराज हुए ना तो ये सारी इन्होंने बातें बनाई हुई हैं। अच्छा, मेरी मैं बात कह रहा सुन लेना। हूँ वहां पे जो लिखा हुआ है ना वो इतनी बात है, वहां पे यही आपकी बात दायर है। ठीक है, लेकिन वहां पे ये भी नहीं लिखा हुआ ना कि वो जना कहलाया और उनको जना, ये भी नहीं लिखा। ये लिखा कि उन्होंने ताल्लुक कायम किया। वो ताल्लुक अगर वो शादी ना किसी करते की तो बीवी को उठा के अगर कोई आदमी करे, मेरी ये बात सुन लेना। तासा मेरी चलो बात ठीक सुन है, मैंने अब जो मजीद बहस नहीं इस पे करनी, मैंने बता दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है आपकी ये बात इनकी ठीक है। किताबों में अपनी। आपकी बात बिल्कुल ये ठीक बाद है। में ये कहानियां सुनाते हैं जी, फलाना ये हो गया फलाना हो गया। साहब, भी सीधी मुझे सी भी तो बात बोलने है, दे, मैंने आपको बोलने डेविड दिया एक है। आदमी अपनी छत पे टहल रहा, किसी औरत को देखता नंगा नहाते हुए, उसको उठा के उसके साथ हम बिस्तरी कर लेता है। तो आप वो कह रहे हैं कि जी वही है, यसू के आबाओ अजदाद में वही है, उसी को आप कह रहे हैं कि जी वो बाद में सोलोमन का बाप भी बना। तार साहब इस बात में मैं आपके साथ हूँ, सीधी सी बात बस इतनी सी मेरी ठीक है। बात है, मुझे लेकिन डिस्कशन नहीं चाहिए। सुफियान भाई जो फलानी जगह अगली जाएं, बात है, फलानी जगह सुने, जाएं, वो सारी बाद में देखे ना, ये बाद में जब इतराज उठते हैं ना फिर ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं। तारक साहब तारक साहब एक मिनट, तारक साहब एक मिनट। सुफियान भाई जो उसको मरवाया है उस बंदे को, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? उस बंदे को, उस औरत के जो एक्स हस्बैंड था, उसके बारे में भी जो इसराइल के अंदर जो बहस मुबासे अब भी चलते हैं ना कानूनों को लेकर, वो ये चलते हैं कि एक बादशाह की जो अथॉरिटी होती है ना, वो किसी को भी कहीं भी रख सकता है, वो इरादा उसका कुछ भी हो। तो उसने जानबूझकर उसे जो है ना खुद अपनी चाकू से नहीं मारा, किसी चीज से भी नहीं मारा। जंग तो हर तरफ हो रही थी, वहां कोई और भी होता तो वो भी मारा जाता। तो वो बादशाह का इख्तियार होता है किसी भी फौजी को कहीं भी रखे, ठीक है। तो बाज जो रबाई हैं वो ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस नीयत से उसको वहां रखा भी गया, लेकिन उसको मारा नहीं गया, इसराइल की तलवार से उसे मारा नहीं गया, वो जंग में मारा गया, और ये बादशाह का इख्तियार होता है, और अपने इख्तियार के तहत जो है हथियूरिया को वहां पर रखा गया है। अगर वो मारा गया है तो भी वो दाऊद के खाते में नहीं पड़ता। लेकिन बाज यहूदी कहते हैं कि इसकी दाऊद को सजा मिली है, और लेकिन कोई भी यहूदी बुजुर्ग दाऊद के ज़िना पर कायल नहीं है। कोई भी यहूदी ये नहीं मानता कि बुजुर्ग दाऊद ने ज़िना किया। और रही बात ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी जनाब मसीह उन्हीं की निस्बत से आए, उन्हीं की निस्ब से आए, उन्हीं की निस्ब से आए। पहली बात तो ये है कि जनाब मसीह शादीशुदा जोड़े से आए हैं, ठीक है, शादीशुदा जोड़े से आए हैं। इनको ये बार बार बात नहीं करनी चाहिए। इनको जब एक बात का जवाब दे दिया गया है तो उसके बाद भी ये अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये जानबूझ कर अंबिया इकराम की ज़ात में और उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, और ऐसे लोगों की हमारे मुंह में कोई इज्जत नहीं है, और हम ऐसे लोगों को रगड़ेंगे सही वाला। अगर मैं जवाब ना देता तो फिर बात की। और जरूरी नहीं है कि हमारे कानून इनकी किताबों के मुताबिक हों, ये हमको पाबंद नहीं है। हम हमारी तौरात, हमारे कानून हम हमारी किताब में लिखे हुए हैं। हमको इसके पाबंद नहीं है कि चौहान साहब हमें बताएंगे कि हमारे कानून किस तरह के होने चाहिए। ये अथॉरिटी नहीं रखते हम। तारक साहब आप हमारी किताब है, और हमारी तारक साहब आप इनसे ना रेफरेंस मांग रहे हैं। किताब में लिखा होता तो बिलाल साहब आपने उछल के करना था। तो आप तारक साहब मैंने आपको पहले बताया, सुने मैं आपके साथ हूं, मिला रहे मैं आप नहीं कब मिलाई है मैंने, छत के ऊपर से एक औरत को देखा उठा के उसके साथ, वो किसी की बीवी थी, लिखा हुआ आप लोगों का ये मयार है कि कुरान की आप लोग को जस्टिफाई कर सकते तारक साहब मैंने एक मिनट सुफियान भाई, एक मिनट दोस्तों भाई, उसको जब मर्जी लिखा हुआ है कि बकायदा प्लानिंग की कि ऐसी जगह खड़ा कर इसको मरवा दें, और बीवी पे कब्जा क्यों करना था उसकी? कानून मौजूद है उधर, कोई शर्म आई नहीं है आप लोगों को? तो रात के फिर देख ले, ये बकवास कर रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ना भाई तारक साहब बंदर को बोलो इंसानों की तरह बात करे भाई, ना करें कुछ नहीं। वो तारक साहब आप भी ना करें, वो भी ना करें। तारक साहब ये जो आप अहमद अली भाई यार, यार अहमद भाई यार क्या आप कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? कोई ताल्लुक होता है। तारक साहब मैं आपके साथ हूँ भागने के लिए, और डेविड के ऊपर नहीं उसको कुछ गुस्सा मिर्जा साहब पर वो कितना बकवास करने के लिए। मेरी बात सुने, ये आपकी हालत है। सुने, मुसलमान होने की हैसियत से सुने, नबियों की जात का ख्याल कर, तुझे शर्म ही नहीं आ रही तो अंबिया की जात पर फिर बकवास? एक मिनट सुफियान भाई, भाई ये हरकतें करने वाला हमारा नबी नहीं है, ये तुम्हारा डेविड है।
हमारे नबी ने ये काम बिलाल किया। साहब एक सेकंड मैं भी एक घंटे से ये यार मैं सुन रहा हूँ मॉडरेटर मेरे नहीं हूँ, अब मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ, कोई बंदा बात ही नहीं सुन रहा। बिलाल भाई एक सेकंड सिर्फ दे दें। पहली बात तो चौहान साहब ने जब हजरत डेविड के बारे में गुस्ताखी की, गालियां दी, आपको रोकना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल ठीक बेशक है, हमारे भाई साहब, इख्तलाफात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे इख्तलाफात केस भी हो सकते हैं कि उन्होंने, हम तो कहते हैं उन्होंने किया ही नहीं, चलो बाइबल ने जो कहा हम उस पर अभी नहीं नहीं, हम बहस तो करते। नायात को ही नहीं मानते। एक मिनट बिलाल भैया मेरी बात सुन ले, मेरी बात। राजपूत साहब आप उनकी उसके किताबों से बाद बता रहे हैं कि उनके उनकी केस, किताबों में लिखा हुआ है। ओ भाई मैं ये नहीं कर रहा कि उनकी किताबों में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, एक सेकंड। तो आप ये भी ना कहें कि तारिक चौहान साहब जो गुस्ताखी कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनकी किताबों में लिखा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, इन्होंने बाद में लान तान की है, वो बात करने के बाद इन्होंने लान तान की है। तो वो यही कह रहे हैं ना, जब वो ऐसे के आगे से जवाब देंगे तो तारिक साहब ओ मेरे ऐसे भाई के मेरी जवाब बात तो देंगे। सुन ले, तू मेरी बात तो सुन ले, बाद में मेरी बात के वो जवाब देना। हमारा हक नहीं बनता कि उन्होंने जना किया, ये कौन होता है कहने वाला? हमारी किताब में हाँ, कहाँ लिखा नहीं। उन्होंने जना किया? ये लिखा हुआ कि उन्होंने उसे बुलाया, मुबाशरत की बात नहीं। नहीं नहीं, तो इस बंदे ने तारक चौहान ने क्यों लान तान की हजरत दाऊद पर, वजह? चलें उसको भी देख लेते हैं। मसला ये है कि जी वो अभी ऊपर नहीं कह रहे थे नहीं, किताब के अंदर लिखा है, रुकिए जी, राजपूत मुसलमान साहब, ब्रॉड पे मैं बैठ से के इस बात तरह कर की रहा हूं, बात मुझे नहीं सिर्फ होनी दो मिनट चाहिए। दें। लोग नहीं, बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप करते हैं दुरुस्त आप बात लोगों कर की। रहे हैं, आप बिल्कुल एक दुरुस्त बंदा बात रहे हैं, कर ले, आपके साथ राजू भाई बिलाल आप भाई बात सुने कर ले मसला। या वो कर ले, एक बिलाल बंदा भाई ये बात कर बात ले। सुने, मसला ये है कि जब हमारी किताब के ऊपर बात होगी तो एक्सप्लेनेशन उसकी हमने देनी है। जब रूहानी खजाइन के ऊपर बात होती है तो पीर असकानी साहब कहते हैं बुलाओ जी मर्जियों को, वो आके इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब जब हमारी किताब के ऊपर बात हुई है तो हम ही बताएंगे ना उसका। जब सुफियान भाई ने इतने यहूदी लिटरेचर का हवाला दिया तो ये मर्जई आगे से कह रहे हैं नहीं जी ये बाद में खड़ी हुई है। उसका सबूत क्या है जी बाद में खड़ी हुई है? एक अच्छा। अमल को जब यहोवा पाक खुदा एक मिनट, जना नहीं जोसेफ कहते तो साहब। दूसरा तीसरा कौन होता है उसको जना कहने बिलाल वाला? भाई एक पीर मिनट, साहब एक किसी मिनट, मॉडरेटर को छोड़ के जाया करें पीछे। एक आप मिनट भी बिलाल जी साहब, करते एक हैं। मिनट। मैं तो था ना, आमिर रजी साहब थे। आमिर भाई वो है काफी ना। देर से भी पीछे इतना शोर पड़ रहा था, कोई एक बंदा बात नहीं कर रहा था इतना। चलें आप करें बात। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुफियान साहब आप मौजूद हैं भाई? सुफियान साहब जी जी मौजूद हूँ। जी, हम कहाँ तक पहुँचे थे कि जब जंग में जाना होता, अगर शादीशुदा इंसान है, शरीयत की रूह से, कानून की रूह से, जो अल्लाह पाक की तरफ से है, वो तलाक दे दे। और इसमें हिकमत ये थी कि नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा, मर जाएगा, क्या होगा, औरत तो कम से कम बंधन में न रहे, आज़ाद हो। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे वो जो खातून थी, ये भी आपने बताया कहाँ ये बात दुरुस्त है कि दाऊद ने उनको बुलाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ हमबिस्तरी भी की, जबकि शादी अभी तक नहीं हुई थी। यहाँ तक दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल दुरुस्त है बात। यहाँ तक दुरुस्त है। अब आगे किसी खातून को, कोई भी खातून हो, तलाक शुदा हो या कमारी हो, यानी शरीयत के रूह से अभी भी या उस वक्त ये कानून था कि उसको बादशाह या कोई भी उससे हमबिस्तरी कर सकता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उससे हम बिस्ती कर सकते हैं। नहीं नहीं भाई बात अगर कोई सुनिए करेगा ना, अगर जी। कोई करेगा ना, हाँ मिसाल के तौर पे को हम बिस्ती कर लेता है, कोई भी मर्द हो, हाँ बादशाह हो या कोई आम आदमी, हाँ हाँ अगर वो किसी औरत से वो कवारी है, तलाक याफ्ता है या बेवा है, अगर हाँ। उससे हम बिस्ती कर लेता है हाँ तो फिर फैसला चला जाता है औरत के हाथ में कि औरत ने हाँ। क्या करना है। हाँ औरत को ये अथॉरिटी दी जाती है कि अगर वो कहती है जी मेरे साथ ये निकाह अब करे, हाँ ठीक है, फिर उसे हाँ। मेहर देकर उससे निकाह करना पड़ेगा, हाँ ठीक है जी। हाँ और अगर औरत कहती है कि मैंने निकाह नहीं करना है इससे, मेरी इज्जत का इससे बदला लिया जाए, फिर वो शख्स मारा जाएगा। हाँ। अच्छा, गोया कि ये है तो गुनाह। वो गुनाह तो है, लेकिन अगर औरत कहती है ना जी मैं शादी ये मुझसे भाई- करे, तो फिर ले वो भाई- वो ऑलरेडी वो जो अमल है ना, जो अमल हाँ। हुआ है, हाँ अमल होल्ड पे रहता है। एक अदालत लगती है, एक हाँ। अदालत लगती है, एक अदालत इस कानून पर लगती है जो अभी मैंने क्रूज 22 की 16 में से दी है, अभी हवाला नहीं, दिया मेरी बात सुन लीजिए सुफियान भाई, रेत में से।
सुफियान भाई बात यह है कि औरत से हमबिस्तरी हुई, अब ये कोई गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिना करने के बाद या हमबिस्तरी अमल हुआ है वो अगर हमल ना हो, वो गलत, सुने तो सही, अगर वो मेरी आप पूरी बात सुनेंगे ना आपको बात सुनेगा, जी जी एक अमल हो गया ना, वो वाकया हो गया हमने, अब मामला चला जाता है औरत के हाथ में। मामला क्यों चला जाता है भाई? हुई इसमें क्या है? मामला जला जाने की वजह क्या है? नहीं, कानून है ना, ये तो रेत का कानून है भाई। क्रूज क्या कानून है मसलन? अभी तो मैंने पढ़ाया वाला भाईजान, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये अदालत में चला गया, अगर सुफियान भाई सुन लीजिए, सुफियान भाई सुन लीजिए भाई, अब मैं आपको बात करना भरपूर दूंगा। कानून क्यों है जबकि एक अमल हुआ जो गुनाह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं, वो तो कानून खुदा ने बनाया हुआ है ना। गुनाह है ये, मतलब गुनाह। सुने, कोई भी गुनाह होता है ना, कोई भी कत्ल होता है, अब कत्ल तो कत्ल है, लेकिन कत्ल गुनाह है ना। सुने तो सही, जब कत्ल हो जाता है तो ये मुझे बताएं, प्रोटेक्शन की सूरत में कत्ल करना गुनाह है या नहीं? कत्ल तो कत्ल ही है, फिर मैं भी यही कहूंगा, कत्ल तो कत्ल ही है। नहीं, वो प्रोटेक्शन में है ना, हर एक फेल, वो प्रोटेक्शन में है। हर एक फेल पर एक कानून है, उसकी शिक्के हैं, उस पर बहस होती है, फिर साबित होता है कि ये गुनाह है या नहीं। लेकिन जुर्म तो हुआ होता है ना, इसीलिए बहस होगी ना भाई। जुर्म हुआ सुफियान भाई, बिलाल भाई, आप पता नहीं वो अस्कानी साहब आगे में टोक देते हैं, सुफियान भाई बोलने लगते हैं तो अस्कानी साहब टोक देते हैं। नहीं मुझे देते ना, मसला तो भाई अगर जो सवाल है, अगर जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर सुफियान भाई को मौका दे दें। मेरा सवाल ये है सुफियान भाई से कि एक आदमी ने किसी औरत से हमबिस्तरी की, अब क्या ये हमबिस्तरी, जबकि उसकी बीवी थी नहीं, क्या ये हमबिस्तरी करना गुनाह है या नहीं? दूसरा सवाल, अगर गुनाह नहीं है, एक मिनट, दूसरा सवाल बाद में ले लेंगे आपका, ये उसी से रिलेटेड है ना, ये उसी से रिलेटेड है। बाद में कर लीजिएगा पहले। अच्छा, फिर इसका ही जवाब दे दीजिए, बस इसी का। अब आप बोलिएगा नहीं अस्कानी साहब, बड़ी मेहरबानी, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, किसी ने हमबिस्तरी की, क्या ये जुर्म है या नहीं? इसका जवाब दे दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में आप टोकने में नीचे उतर जाऊंगा। सुफियान भाई, अगर आपने वैसे ही नाराज होकर नीचे जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। मैं आपको नहीं टोकूंगा। सवाल नहीं कर रहे आप, मुझ पे फैसला ठोक रहे हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इस तरह। तो हमें समझाइए ना भाई, बात क्या है? हमारी किताबों में एक शरह है, हम अपने कानून के तहत हर चीज को देख रहे हैं, जो हमारी तो ठीक है, आप बताइए, किताब से कंपेयर नहीं अपनी किताब को करेंगे। अरे भाई, हमने कब कहा कि आप कंपेयर कीजिए? तो बस मुझे कब कहा? बात करने दीजिए ना मुझे। हाँ बताइए जो सवाल मैंने किया, सुफियान साहब बताइए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भैया, फॉर एग्जाम्पल ये अमल हुआ है, ये फेल हुआ है, जो कंडीशन मैंने सारी पीछे बताई है, अगर किसी औरत की किसी मर्द के साथ निस्बत नहीं हुई और ऐसी औरत के साथ कोई मर्द सोहबत कर लेता है, तो औरत पूरा इख्तियार उस औरत को दे देती है कि वो उसको सलाह दिलवाना चाहती है या उससे शादी करना चाहती है। औरत जो है, अगर वो कहे कि जिसने महर दे के मुझसे शादी करे, तो औरत उसको समझ लें कि माफ़ कर रही है, और वो जो फेल हुआ है तब तक गुनाह, या समझ लें, या वो फेल जो है एक रिश्ते की सूरत प्यार नहीं करता जब तक औरत फैसला ना सुना दे। औरत जब फैसला दे देती है और वो ये कह देती है कि ये मर्द अब मुझसे शादी करे, तो फिर मर्द की तरफ आया जाता है कि हाँ भाई तू शादी करेगा या नहीं। अगर मर्द कह दे कि नहीं, तो फिर उसको सजाए मौत दी जाती है, और यानी फिर वो फेल जो होता है या अमल जो होता है वो गुनाह बन जाता है, तब वो गुनाह बनता है। और अगर वो मर्द कह दे कि हाँ जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो जो फेल होता है वो एक रिश्ते की सूरत पकड़ लेता है, एक रिश्ता बन जाता है, एक रिश्ते की सूरत अख्तियार कर लेता है, तब वो गुनाह नहीं रहता, क्योंकि वो एक रिश्ते की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तब तक वो फेल जो होता है या अमल जो होता है वो होल्ड पर होता है, और वो अदालती कवानीन के मुताबिक, जो बिबलिकल कवानीन है, उस कवानीन के तहत फैसला होता है कि ये अब गुनाह होगा या नहीं होगा, इसको गुनाह कहना है या नहीं कहना। क्योंकि अगर वो गुनाह होता है, अगर आप उसे कहते हैं जी गुनाह ही है, तो फिर गुनाह की तो सजा होती है,
औरत अगर उससे शादी कर लेती है तो फिर भी गुनाह, अगर फिर भी वो गुनाह ही है तो फिर तो गुनाह की सजा होती है, सजा तो मिलनी चाहिए फिर भी, लेकिन उसके बाद उसको सजा नहीं मिलती, जिसकी दलील ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो फेल भी अब एक रिश्ते की सूरत अख्तियार कर गया है। अब वो यही समझा जाएगा कि वो एक मियाँ बीवी का मिलाप था, ठीक है, क्योंकि औरत ने उसे अपना शौहर इख्तियार कर लिया है। और अगर वो मर्द उससे शादी नहीं करता या औरत उससे शादी नहीं करना चाहती तो फिर उस मर्द का वो फेल गुनाह ठहरेगा। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बैतसबा ने बाकायदा तौर पर बुजुर्ग दाऊद को ये पैगाम भेजा कि मैं हामला हूँ, जिसका वाज़ेह ऐलान है कि मुझे अब अपनी बीवी बना। तो लिखा है वो अपने उसे महल में ले आता, उससे शादी कर लेता, साफ लिखा हुआ है। सुफियान भाई ये एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मुझे मालूम है क्या सवाल करना है, प्लीज बिलाल भाई प्लीज। जी सुफियान भाई आप तो हो गया ना, लेकिन वो मान नहीं रहे ना, वो वही जो है फिर उसको वो बल दे रहे हैं ना भाई, क्या करें? नहीं वो कह रहे हैं कि गुनाह नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये जुर्म तो हो गया ना, जुर्म है तो नहीं में आए ना भाई, पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, बिलाल साहब करनी साहब पता नहीं कहना क्या चाहते हैं भाई। एक मिनट कवानीन की सुफियान भाई, सुफियान भाई प्लीज, सुफियान भाई ये गुनाह भी नहीं है, जुर्म भी नहीं है, जिना भी नहीं है, क्या है ये? और हाथ में हाथ, एक मिनट भाईजान, एक मिनट, कितनी बात की मैंने सुन लिया, कितनी बातें आपने की मैंने सुन लिया। ये जिना भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, जुर्म भी नहीं है क्या? ये आप नोट करके बता दीजिए कि ये क्या है। दूसरी बात, अगर औरत हामिला ना हो तो उसकी मर्जी है, वो कहीं और भी शादी कर सकता है। हामिला हुआ तब जो है वो उसकी मर्जी होगी। बताइए भाई, बताइए भाईजान। बात तो ये है कि देखें वो गुनाह नहीं होता, मिसाल के तौर पे जब तक कोई भी ये एक नेचुरल बात है दुनिया के अंदर भी, जब कोई मुल्ज़म जुर्म कर लेता है तो वो मुजरम नहीं कहलाता जब तक अदालत में केस ना चले। और वो भाईजान वो तो साबित है ना, वो तो हुआ है ना, साबित नहीं है ना भाई, साबित किधर है, किधर सुफियान भाई आप खुद कह रहे हैं उन्होंने हम बिस्तरी की, आप खुद कह रहे हैं हम बिस्तरी की, वो हम बिस्तरी की है, हम बिस्तरी मियां बीवी भी करते हैं, तो मियां बीवी तो मियां बीवी है, तो हम क्या है वही तो पूछ रहा हूँ क्या है? शादी करते वो अगर शादी ना करते तो भाई वो ज़िना ठहरता। बाइबल ने कहीं भी नहीं कहा कि बुजुर्ग दाऊद ने शादी से पहले हम बिस्तरी करना एक दूसरे से, ये ज़िना नहीं है। वो भाईजान किस कंडीशन में है ये मैंने आपको सारी डिटेल, कितनी कंडीशन क्या है भाई, कितनी दफा मैंने तो आपको कितनी दफा कंडीशन बता दी, आप मान अभी आपने क्या सुफियान भाई आपने कहा मुजरिम उस वक्त तक मुजरिम नहीं होता जब तक गुनाह साबित ना हो। गुनाह क्या है? गुनाह ये कि हम बिस्तरी की, बिल्कुल हम बिस्तरी अगर साबित ना हो तो ठीक है, मुजरिम नहीं है। हमारी किताबों में ये बताया गया है कि दूमा फरिश्ता और इलाही ज़ात के सामने ये बाकायदा एक बहस और केस चलता है ये। अच्छा एक मिनट, अभी मैं क्या ये समझूं, एक मिनट सुफियान भाई, क्या मैं ये समझूं कि किसी भी औरत के साथ हम बिस्तरी कोई भी कर सकता है और फिर ये गुनाह नहीं माना जाएगा, ये कोई सजा इस पर आयद नहीं होता? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। तो फिर तो हमारी ये कौन लिखा? हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर किसी औरत की निस्बत ना हुई हो किसी मर्द के साथ, हाँ ये लिखा हुआ है, फिर वो मामला औरत के हाथ में जाता है। औरत रहम कर दे तो कर दे, रहम किस सूरत में होगा? रहम की क्या बात है, जब गुनाह ही नहीं है रहम क्या करेगा भाई? यार हैरत की बात है, मैंने आपको इतने रेफरेंस दे दिए, सबूत क्या रेफरेंस दे दिया आपने? कौन से रेफरेंस दे दिए? आपकी दीजिएगा मैंने सुफियान भाई, 22 आयत नंबर 16 दे दिया। ये कौन सा रेफरेंस दे दिया? जोहार की किताब उसका वॉल्यूम 1 35 और एक मिनट भाईजान, ओ सुफियान भाई को देखे बगैर सवाल कर रहे हैं और मैंने उसका भाई एक मिनट, मैं आपके कानून को समझना चाहता हूँ, उस पर एतराज भी नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने कानून को वाजे भी नहीं कर रहे ना। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी औरत किसी की जो है वो बंधन में नहीं है, या किसी का मनकूहा या किसी का नाम लेवा नहीं है, मंगनी नहीं हुआ है, अब उससे कोई भी हम बिस्तरी कर सकता है। अब इंतजार ये है जी, ये नहीं कहा, बाइबल ये नहीं कहा कर सकता है, तो फिर क्या है? फिर
अजीब बात है। काम जब हो जाए यहाँ एक औरत है, आप बात ही नहीं करने देते भाई। आप किस तरह से आप कहानियां सुनाते हैं भाई, कहानियां क्यों सुना रहे हैं? जो सवाल है वो जवाब दे सुनाते दीजिए। आप मुझे, मैं जुमला बोलता हूँ आप मुझे चुप करा देते हैं यार। भाई मैं आपको कौन सा गलत, यार ये कौन सी ब्रांड आप चला रहे हैं? भाई क्या बात कर रहे हैं आप? 1 घंटा जो है भाषण देंगे, कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। भाषण आप देने नहीं देते भाई, आप बोलने नहीं देते। भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दे दीजिए। देंगे मुझे। भाईजान अरे बोलने दोगे तो जवाब देंगे ना आपको। पूछ, आप एक बोलने नहीं मिनट देते जो, यार। 1 मिनट सुफियान साहब, जोसेफ आपको ज्यादा पता है, आप जवाब दीजिए, आप खामोश रहिए। जोसेफ ज्यादा चालाक है, उसको जवाब देने दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज। चालाक साहब आप आइए, आप आइए। भाई क्या बात करने नहीं देते सुफियान भाई? जोसेफ साहब, आप हमारे कवानीन को बिल्कुल भाई आप अपने कानून हमें समझा दीजिए ना, उसमें बल मत दीजिए, घुमाइए नहीं। रेफरेंस दे दिया मैंने, 3 रेफरेंस घुमा रहे हैं आप। आपने पढ़े नहीं तो मैं क्या करूँ? भाई क्या घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं? कानून दिए आपको, सीधा बता दो, सीधा आपको भाई। भाई तो रात में तो सही ना, सीधा बता दो, सीधा बता दो, धोखा लगेगा आप यहाँ सीधा पे। बता दिया। हाँ, और क्या आप क्या आपकी मर्जी चलेगी? जो भी बात करोगे मर्जी चलेगी आपकी? नहीं, मैंने कब कहा? 22 बाब आयत नंबर झूठ मत 16। बोलो, सीधा बात करो। 22 बाब आयत नंबर 16। भाई आपका जो कानून है, आपकी जो शरीयत है, सीधा बताओ, घुमा क्यों रहे हो? उसको बार बार आप घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? कौन सा घुमा रहे हैं? आप घुमा रहे हो, आप बार बार एक सवाल करते जा रहे हैं, मैं उसको जवाब दे ही जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप क्या जवाब दिया सुफियान साहब? क्या जवाब दिया? 1 मिनट सुफियान साहब, आप जरा। खरूज 22 बाब आयत नंबर 16, खरूज 22 बाब आयत नंबर 16 पढ़े जाकर। खुरूज आइस बाब 16 क्या करूं मैं उसका? मुझे ये बता दीजिए, क्यों पढ़ूं? आप बताओ। हवाला नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है? पढ़ना है उसका हाँ, हवाला 1 नहीं मिनट चाहिए। चाहिए हाँ तो चाहिए। खरूज 22 बाब निकालो, आयत नंबर 16 आपने पढ़ ली है, ये करना है। अभी बात पढ़ो, सुनो। निकालो, अस्कानी पढ़ो यहाँ सुनो। पे। तुम यहाँ तो रात को जानते हो, पढ़ो यहाँ पे। जोसेफ सुनो, आ गए हो तो रात को पर बात करने। तुम जान, 1 मिनट, अभी इनका जो है वो सलीब इनके गले में लटका दूंगा। 1 मिनट, निकालो यार, तुम्हारा सलीब तुम्हारे गले में लटका दूंगा। 1 मिनट, बदतमीजी करोगे तो। तुम्हारे सलीम, तुम मैं भी मेरे मुंह से कुछ सुनोगे? क्या सुनूंगा? सुनाओ। जहालत फैलाओगे? जहालत मत फैलाओ, आराम से बात करो, कूल होके बात करो। चुप तुम करो, चुप करो जाहिल। कुरान के 1 हिसाब मिनट, से तो रात का फैसला नहीं होना कि जी जाहिली ऐसा मत नहीं करो। हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तुम्हारी जहालत नहीं चलेगी, कंपेयर क्यों कर रहे हो? जहालत नहीं चलेगी तुम्हारी। थोड़ी फैसला होगा हमारी किताब का। खबरदार की जहालत की तो। हमारी किताब उसे डिफेंड कर रही है, उस वाकया को। अच्छा सुनो सुफियान साहब, सुनो। उसके कानून दे रही है। सुफियान साहब, सुफियान साहब, आपने उसको जानते सुफियान हैं। जी, जरा ठंडे में सुफियान जी, करने को मसला नहीं। नहीं ये सुबह से ये मैं देख रहा हूँ जोसेफ को, ये लहराता हुआ आता है अपने सलीब को और खामखा शोर करता है। क्यों? जोसेफ भट्टी साहब आप भी जरा जब इनको इज्जत दी जा रही है, जब भी आता है आस्कानी तो ये करता है, आस्कानी तुझे जो है तारे दिला देगा। आस्कानी अपनों का जो है वो गलत बात करेंगे, वो उनको नहीं छोड़ता, तुम्हें छोड़ेगा? तुम्हें छोड़ेगा? तुम्हारे सलीब तोड़ के तेरे गले में दे दूंगा। दिखाएगा मुझे, अस्कानी शक्ल दिखाए अपनी पहले। मेरी शक्ल को शादी कराएगा मेरा शक्ल देखे? जाहिल कहीं का शक्ल देखा। अच्छा देखो, ये जो 2 टके का इंसान, 2 टके का इंसान जब भी आता है क्या कहता है? पता है क्या कहता है? ये आस्कानी कादियानियों का ये करता है, मैं तेरे सलीब को तेरे गले में लटका दूंगा। झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे, सुनो, अगर झूठ बोलोगे तेरे सलीब को तेरे गले में लटका दूंगा और तुम्हें भगाऊंगा। लड़ाई ना बनाए इनको। जोसेफ साहब क्या करेगा? बस जब भी आता है बकवास शुरू करता है। मेरी बात सुनो, छुआ क्या? मैं ये कर दूंगा, मैं तुम सबका बाप हूँ, याद रखना जी, तुम सबका बाप हूँ मैं, नाजायज। कर क्या करेगा? समझ रहे हो? मेरी बात सुनो आराम से। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे अपने यहाँ पर मेरी बात सुनिए, आपको बड़ा समझ आता है, सुन लीजिए। मेरे अपने भी खयानत करते हैं। मेरी बात सुनिए, ये नीम मर्ज़ी है सुफियान भाई, वो तेरा बाप होगा,
तेरा बाप होगा, मैं नहीं हूँ, मरज़ई है। वो तेरा बाप होगा। अच्छा सुन लीजिए, आप ऐसे इल्जाम ना लगाए, एक-एक करके बात नहीं उसका बाप है ना जोसेफ का। बात यह है कि आप बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए सुफियान, मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हारा इज्जत कर रहा हूँ, की सही करें। मैं तुम्हारा इज्जत कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, ये जोसेफ जब भी आता है ना सीधा मुझ पे अटैक करता है। 3-4 दफ़ा मैंने इनको बर्दाश्त किया, आज भी वही उसने बकवास की। भाई यहाँ मेरे ब्रोड पे मेरे अपने भी ख़यानत करें, झूठ बोले, जो बात मतन में मौजूद ना हो ज़ुबान दराजी करें, मैं उनको भी डंडे मारता हूँ, तो जोसेफ को छोड़ूंगा? सीधा सीधी बात करो, ये देखो डंडे मारेगा ये, सीधा डंडे सीधा मारेगा। बात करो, दो जो टके का बात तुमसे पूछ, डंडे मारेगा आगे। 2 टके का होगा तेरा बाप, मुझे कहते हो वो तेरा बाप होगा। तू अपने बाप पे क्यास करता है सबको। इधर डंडा दिखा, इसका डंडा मतलब दिखा ये इधर, हुआ कि आप इधर डंडा ये दिखा, बातें जो हैं, तो वीडियो पे आके डंडा दिखा, डंडा मारने की बात है। ये अरे हो बातें इसलिए तेरे सलीब को तेरे सर पे तोड़ूंगा, जाहिल के बच्चे। तू क्या समझता है? एक-एक करके बात जाहिल कहीं का, ये मिर्जाइयों का, ये है मिर्जाइयों का, वो तेरा बाप होगा, जाहिल जाहिल। भाई अगर मेरे भाई मुझे कहते हैं वो तो ठीक, 1-2 टके का जोसेफ अपने सलीब के साथ आके ये कहेगा क्या हो गया? 2 टके का जोसेफ, 2 फिल्स का, 2 फिल्स का। खामोश हो जाए जोसेफ साहब, खामोश हो जाए, क्या हो गया? औकात है, हुआ जवाब क्या है? दो, जवाब दे सकते हो, पूरे अपने इंसानियत को लेकर आओ। जवाब दे दिया, तुम समझना नहीं। क्या जवाब दे दिया? हुआ क्या है? क्या जवाब दे दिया? तुम्हें समझ नहीं आ रही जवाब। हाँ समझ नहीं आ रही। मेरी काबिलियत मैं क्या करूं? मैं अभी पूछता हूँ, अगर तुम बड़ा काबिल है, अगर तू बड़ा काबिल है, अभी फिर से पूछते। अच्छा मैं फिर सवाल करूँ, भी दूं। तू अगर काबिल होता, तू अगर काबिल होता अपने इबारत से, अपने शरीयत से नहीं भागते, अपने शरीयत से भाग रहे हो। नहीं भागे। 1 मिनट रुक जाए, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, 1 मिनट रुक जाए। सुफियान साहब खामोश हो जाए, फिर अस्कानी भाई खामोश हो जाए, कोई बंदा ना बोले, माइक म्यूट करें सारे। कोई और बंदा है यहाँ पे जो बात सुनाए? बिलाल साहब आप सुनाए बात, क्या है? आमिर भाई, तारक चौहान साहब ने वो तौरात से, इंजील से, मेरा मतलब है बाइबल से, वो आयतें पढ़ी हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मंसूब है, और उनके ऊपर ये बात की गई कि उन्होंने ज़िना किया है कुंवारी लड़की के साथ। तो सुफियान साहब जब आए हैं, जोसेफ साहब उनको लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो शरीयत का कानून है ना, उसमें जो किताब है खरूज 22 बाब 16, ये पीर साहब ये मेरे पैनल को एक्सपेंड कर दीजिएगा, मैं वही लेके आया। आप जुबानी बात करें, जल्दी जल्दी छोड़ें जो भी लिखा तो हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्द किसी लड़की से जिसकी निस्बत किसी और मर्द के साथ नहीं है, उसके साथ शादी करेगा ना, उसके साथ अगर हम बिस्तरी ताल्लुक करे, हम बिस्तरी करे निकाह के बगैर, तो उसे लाजमन उस औरत के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है। अच्छा, यही बात ही है। तो ये उनकी शरीयत है, उनकी किताब है, जो मर्जी लिखा हो, हमें क्या लेना देना इससे? जी यही हम तो मानते हैं, हम इस बात को ना मानते हैं ना इसको दुरुस्त समझते हैं, तो लिखा है तो लिखा रहने दे, वो मानते हैं तो मानते रहे। बिल्कुल। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? उनका अपना मजहब है, उनकी अपनी शरीयत है, उनकी अपनी किताब है, वो जो चाहे माने। 1 मिनट। अच्छा, सवाल ये हो सकता है, 1 मिनट रुकिए, सवाल ये हो सकता है यहाँ पर कि अगर इसी तरह की बात मिर्जाइयों के लिटरेचर में लिखी हो, भाई हमें उससे भी कोई परवाह नहीं, अगर वो इसका इस्लाम का नाम ना दें, अपना अलग मजहब रख के उसके अंदर किसी हस्ती के बारे में कुछ भी लिखें, हमें उससे कोई लेना देना, उनका अपना मजहब है, जो मर्जी मानते रहें, किसी नबी के बारे में, खुदा के बारे में कुछ भी लिखा उनकी शरीयत में। मसला ही सिर्फ ये है कादियानियों का, तो एक फर्क ये है कि वो इसको इस्लाम का नाम देते, इसलिए उनसे झगड़ा करते हैं कि ये शातमियत है, ये गुस्ताखी है, ये हमें कबूल नहीं है। इनकी किताबों में, क्रिश्चियंस की किताबों में क्या लिखा हुआ है, हमें उससे कुछ लेना देना। मुझे इससे भी बढ़कर इबारतें हैं जिनके आप ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी शरीयत है, उनकी किताब है। जी अब फिर उसका नहीं भाई आप बात करें। 1 मिनट, बात यह है कि ये जैसे काज़मी को उठा लें पीछे, बाकी बंदे सोच रहे हैं उड़ा लेते। भाई देखें, ये मेरा ब्रोड वो ब्रोड है कि सबको टाइम दिया जाएगा, सबकी इज्जत की जाएगी, सबको वजाहत करने की वो है टाइम दे दी जाएगी। ये जोसेफ 3-4 मरतबा आया है, जब भी आया है
मुझ पे ये अटैक करता है कि तुम मेरे भाई मुसलमान अगर ये करते हैं तो मैं उनसे मजबूर हूँ। इसकी कब तक मैं ये इल्ज़ाम सुनूं? एक तो ये बात कि ये मिर्ज़ाइयों को ये कहता है, मिर्ज़ाइयों के बारे में वो कहता है, मिर्ज़ा भाई तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी बात कर और अपनी वजाहत कर। हाँ ठीक। मैं मिर्ज़ाइयों के साथ क्या करता हूँ, उनकी इबारतों के साथ क्या करता हूँ, मेरी क्या वजाहतें हैं, तुझसे तू क्यों कहता है ये बात? हमेशा ये बात करता है। इसकी कोई जरूरत लेकिन मैंने आज तक इनको जवाब नहीं दिया क्योंकि अपना मेहमान समझकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करे। एक दफ़ा ख़ता, दो दफ़ा ख़ता, हमारे ज़ुबान में कहते हैं यकबर ख़ता दोबर ख़ता सैरंदा गिरो पता। एक दफ़ा छोड़ दिया, दो दफ़ा छोड़ दिया, तीसरी मरतबा उसको बांध के उसको मारो। तो ये तो तरीक़ा नहीं है कि आप मुझे जो है वो बाकी मुसलमान करते हैं आप भी करें। आपकी इज़्ज़त है, आप हमारे भाई हैं, मुझसे आपको कोई इख्तलाफ नहीं है, जो भी आपका शरीयत है ठीक है, मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो बात हुई है इनके दरमियान, चौहान के और जोसेफ साहब के दरमियान और सुफियान साहब के दरमियान, मैं उसकी वजाहत ले रहा हूँ, वजाहत नहीं कर रहा। उल्टा जो है वो सलीब लेके मुझे मारना चाहता है। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? भाई एक औरत है, उसकी तलाक हो गई, ठीक है, वजह शौहर ने तलाक दी क्योंकि शौहर को जंग जाना था, ठीक। शरीयत की रूह से जब जंग में जाता है तो उस औरत को तलाक दे देना चाहिए, ठीक है, उसने दे दी। अब हुआ क्या कि पीछे दाऊद ने उसी औरत के साथ हमबिस्तरी की, ठीक। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हमबिस्तरी है क्या? कहते ये हमबिस्तरी नहीं, वो औरत पे छोड़ा जाएगा। अगर औरत इससे शादी करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं। अगर ये चादी नख जी, इस पे हमारा क्या एतराज है? वो जो मर्जी कहें और जो मर्जी समझें। नहीं, लेकिन वो अपना पूरा बात बता देना भाई। वही तो, यही तो चौहान कह रहा है कि वहां पर हमबिस्तरी हुआ, यही तो चौहान कह रहा है। चौहान कौन सा जो है वो गलत बात कह रहा है, मुझे ये बताओ। जो बात कह रहा है जोसेफ और जो बात सुफियान कह रहा है वही। चौहान ने ये कहा कि बुजुर्ग दाऊद जो है उन्होंने कुफर बका कि भाई सब गवाए, उन्होंने लान तान की। नहीं सुलेमान पर इन्होंने वो लान तान का टाइम आया, मैंने बंद कर दिया। लान तान का टाइम आया, मैंने बंद कर दिया। मैं बताता हूँ नबी पर यार आप नहीं सुफियान, एक मिनट सुफियान भाई, जब लान तान का टाइम आया मैंने उतार दिया अब जोसेफ को और कहा लान तान मत करो। नहीं पीर साहब, हम भी फिर इंसाफ करें ना, फिर पूरा करते हैं। आपने भी अच्छी बात की। मिनट चाहिए। मैं बताता हूँ चौहान को उतारते ना। मैं सुन रहा था लेकिन ऊपर नहीं था उस टाइम, लेकिन मैं सुन रहा था। गंदी बातें मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि बात यह है, सुन लीजिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने इसलिए मैं बताता हूँ क्यों उतारा। सुन लीजिए भाईजान, आप दो थे, आप दो क्रिश्चियन थे, वो एक कादियानी था, आपको रहने दिया, एक को उतारा, तो आप मौजूद है वहाँ। मैं राजपूत बोल रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं बोल रहा। आपको नहीं कह रहा, मैं सुफियान भाई को कह रहा हूँ, सुफियान भाई को। नहीं, ये तब की बात नहीं है, उसके बाद की बात है। उसके बाद भी आप मेरे ख्याल में कहीं चले गए हैं। ज़ियादती की है तारिक साहब ने, क्योंकि मुझे मुखातब करके उन्होंने बड़ी सारी बातें की हैं असकानी साहब ने। अच्छा एक मिनट है जी, बात ये है असल में ना, ये ऐसा मौजू है, ये कई दफ़ा पहले भी इस मौजू पर बात हुई है। इंजील की जो इबारतें हैं ना, हम उनको क्योंकि सही नहीं समझते, मैं इसी मौजू पर कभी बात होने ही नहीं देता, ना मैं कभी इस मौजू पर सुनता हूँ, ना मैं उसमें अपनी कोई राय देता हूँ, क्योंकि वो जाहिर है कि सीधी मेरे दिमाग से जाकर बात टकराती है। लेकिन वो उनका मज़हब है, उनकी शरीयत है, उनकी किताब है, जो कुछ उनमें लिखा हुआ है वो उसको सही समझते हैं, हुज्जत समझते हैं, नहीं समझते, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा आमिर भाई 2 मिनट दे देंगे अब? हाँ करें बात। बहुत शुक्रिया, आपको बंदा ना बोले जी। अच्छा जी, ये असकानी साहब ने पहले तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, 50 मिनट एक घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कि जोसेफ ने, कितने झूठे हैं ये। इन्होंने कहा कि जोसेफ ने मुझे धमकी दी है कि मैं सलीब तेरे सर पे मार के और तुझे वो करूंगा, मार दूंगा, तोड़ूंगा तेरे सर पे। हालांकि इस बंदे ने, ये झूठे आदमी ने मुझे कहा है कि मैं तेरी सलीब तेरे गले में लटका के तोड़ूंगा। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको बाद में भेजूंगा। आप भी थोड़ा बदल से कर लेना, बात बढ़ानी नहीं है, हौसले से बात करो। अब जनाब दाऊद का, हमारी शरीयत के अंदर अगर कोई बंदा
اگر کوئی بندہ یہ کام کرے, اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر, تورا کے اندر اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی آپ کماری کو یا جو طلاق یافتہ ہے یا بیوہ کو جا کے آپ ہم بستری پکڑ کے کر لو, اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو پوری بات یہ میں بتانے لگوں ہم, اب یہ اصل میں آدھی بات پکڑ کے بیٹھے میں سارے کے سارے. پوری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر عورت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے, عدالت میں جاتی ہے, وہ کہتی ہے مجھ سے شادی کرے. اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو وہ زنا نہیں ڈکلیئر ہوتا. اگر وہ پھر اس کو نہیں ڈکلیئر کیا جاتا, عدالتی قانون جو ہے اس میں وہ زنا نہیں ڈکلیئر ہوتا. اگر عورت کہتی کہ نہیں اس کو مارا جائے تو پھر عدالت کہتی کہ اس نے زنا کیا اور پھر اس کو سزا ملتی ہے, سزائے موت ہوتی ہے. وہ یہ ہے پوری بات. اگر آپ لوگ قرآن کے ساتھ بھی ایسی کرتے ہیں کہ آدھی بات آپ لوگ لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر آپ لوگ کریں تورات کے ساتھ بھی, لیکن ہم تو نہیں ایسے کرتے. دوسری بات ہے, اس نے کہا ہے کہ جی اسکانی نے آ کے اٹیک کرتا ہے. میں نے کوئی اٹیک نہیں کیا. میں نے ہمیشہ آ کے یہ کہا ہے کہ چونکہ تم جب مرزئیوں کی بات سنتے ہو, عامر نذیر بھائی اگر کوئی بات کرتے تو کہتا ہے لے آؤ جی مرزئیوں کو, مرزئیوں نے بس بول دیا بات ختم ہو گئی. تو بھائی جب ہمارے لیے یہ معیار کیوں نہیں ہے؟ آئی جی جوزف کو نیچے اتار دیا, طارق قادیانی یہاں پہ آ کے اور وہ جناب داؤد کے اوپر بکواس کر رہا ہے, اتار مجھے دیا ہے. کیوں بھائی؟ جی عامر بھائی کریں بات. یہ ہے جی پوری بات جناب داؤد کی. میں بات کروں گا. دیکھیں جوزف صاحب, میں نے تو اسی لیے آپ سے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے تب آپ اس کو کہوں گا کہ وہ اس بات کو یوں مانتے ہیں, لیکن آپ جواب ہی نہیں دے رہے نا. ابھی آپ نے بات کی, چونکہ یہ جائز نہیں ہے, آپ نے کہہ دیا. بھئی آپ سے میں وضاحت اس لیے لے رہا ہوں, جو آپ بتائیں گے چوہان صاحب کو بتا دیا جائے گا دیکھو اس طرح وہ مانتے ہیں, یہ ان کی شریعت ہے. لیکن بجائے اس کے وضاحت کرنے کے کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی بھئی یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ عمل جو ہوا, اگر جائز ہوتا تو پھر کورٹ کچہری کیوں بیٹھتا؟ اس لیے جائز ہی نہیں ہے یہ عمل, لیکن ہو گیا. اب دیکھیں آپ بات مجھے کرنے نہیں دے رہے نا, یہ تو طریقہ نہیں ہے. ایک منٹ آپ مجھے بات کرنے دیں, ختم کر مجھے آپ بات کرنے دیں نا بھائی. یہاں پر قادیانیوں کو جب عامر نذیر صاحب ہو کوئی بھی پیش کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہاں ہے چوہان صاحب یہ آپ کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پڑھیے. پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد چوہان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں, کہ بھائی وہ تو یہ سمجھتے ہیں, اتنی سی بات ہے. اور جہاں مجھے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا سمجھے, میں کہتا ہوں میں تو یہ سمجھا, یہ اتنی سی بات ہے. آپ اپنی بات کرتے, ان کی بات ہم نے سن لی, آپ اپنی بات کرتے, میں ان سے یہ کہتا کہ بھئی وہ اس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں اپنی بات کو. صبح سے شام تک وہ کرے ہوا زنا, آپ کہتے نہیں ہوا, یہی ہوتا ہے. لیکن بجائے وضاحت کرنے کی آپ مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ ان کی کتاب ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق دیں کہ ہم اس کی وضاحت کریں, نہ کہ حق دیا یا نہیں دیا. تب ہوگا جب عدالت اس کو قرار دے گی. بھائی جان حق دیا یا نہیں دیا؟ اسکانی قرار دے گا, نہ ہی اس کو. مجھے نہیں پتا, میں تو یہاں موجود ہی نہیں تھا. اچھا راجہ صاحب آپ بات کیجئے. ایک منٹ جوزف جی, ایک منٹ. راجہ صاحب آپ بات کیجئے, کیا بات ہے آپ کو؟ پورا اب یہاں تھے. نہیں سر میں ادھر تو نہیں تھا. نہیں, یہ راجپوت صاحب کو کہہ رہا ہوں. راجپوت صاحب. اچھا راجپوت صاحب آپ نے پوری مکمل گفتگو سنی ہے, بات کیجئے. میں تقریباً سنی ہے میں نے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب طارق صاحب اور یہ سفیان صاحب کی بات ہو رہی تھی نا, تو انہوں نے کیس پہلے پڑھا طارق چوہان صاحب نے, ٹھیک ہے, پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ہے, وہ ان کی کتاب ہے. جیسے یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر یہ اعتراض ان پہ بھی لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک قصہ نبی کا بیان ہو رہا ہے, چلو وہ انہوں نے کچھ لکھا, لیکن اپنی طرف سے ہمیں چاہیے کہ اس قصے کو اچھے انداز سے بیان کریں, ٹھیک ہے. پھر سفیان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق یہ ہے کہ یہ فیصلہ عدالت میں جاتا ہے, اور عدالت اگر یہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں, تو اگر وہ شادی بندہ کر لیتا ہے تو اس کو ہم زنا نہیں تصور کرتے. بس ٹھیک ہے, یہاں تک رہنا تھا. پھر طارق چوہان نے مائک لیا اور کہا نہیں وہاں پر تو یہ لکھا ہوا کہ چھت پر یہ لڑکی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سارا واقعہ ہوا, لیکن اس کے بعد زنا ڈکلیئر نہیں ہوتا تب تک جب عدالت نہیں کہتی. یہ ان کی شریعت کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لان تان شروع کر دی, جس پر مجھے بھی غصہ آیا کہ
ये तुम्हारे ड्राइवर पर ये वो क्यों, ये नबी की बात हो रही थी तो तारक चौहान को चाहिए था कि अपने इखलाक के दायरे में ये बात करते। मेरा कहने का मकसद ये था। उसके बाद जो आपके साथ डायलॉग हुए हैं वो तो चलो ठीक है, वो आप भी जानते हैं और मेरे ख्याल में आमर नज़ीर साहब भी सुन रहे थे, ठीक है, वो एक लहदा तशरीह है, वो एक लहदा तशरीह है। लेकिन जो तारक चौहान वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। वो थोड़ा डिफरेंस आपका इस वजह से हुआ कि वो थोड़ा समझाने में मेरे ख्याल में थोड़े कलील थे, या वो समझा नहीं पा रहे थे, या आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो इस बात पर वो थोड़ी सी आपस में हो गई, जिस पर जोसेफ भट्टी साहब भी अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो जातियात पर नहीं उतरना चाहिए, जातियात पर बात आ गई, फिर वो पुरानी बात भी आ गई बीच में कि आप मुझे ये कहते हैं वो, फिर मैंने टोका भी कि हमें जातियात पे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, पीर साहब खुद ये अल्फाज यूज करते हैं कि हमें जातियात पर नहीं जाना, ये ठीक है। अगर जोसेफ भट्टी ने भी जातियात पर गए हैं वो भी गलत है, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, जरा इमरान भाई को बात करना है। आप यहाँ पे इंसाफ कीजिएगा, ये अल्फाज किसने कहे थे पहले कि मैं सलीब करने गले में अच्छा जोसेफ भाई मैं बात छोड़े ये बात अच्छी नहीं है, बात करूंगा, सुन ले। जो मुझे समझ आई है, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा हुई है कि पीर साहब का क्वेश्चन आप पूरा नहीं थे ले रहे और आप उनको जवाब दे रहे थे, आप अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे थे, लेकिन पीर साहब ना एक एक नुक्ता समझना चाह रहे थे कि वो जो अमल हुआ उसको हम क्या कहेंगे। आप पीर साहब अभी इतनी बात कहते थे, आप सारा जवाब दे देते थे। जो पीर साहब दूसरा क्वेश्चन लिंक करना चाह रहे थे उसके साथ कि अच्छा अगर इसको मैं ये समझूं उसके बाद क्या मामला होगा, कैसे होगा, इतराज नहीं थे कर रहे। और आप इस तरह से उनको जवाब दे रहे थे कि जैसे पीर साहब को सारी बात पहले से पता है। पीर साहब को मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ी है आपकी वो जो भी किताब आप कह रहे हैं, बाइबल है या जो दूसरी तौरात है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे हुई। पीर साहब ये समझना चाह रहे थे कि वो जो अमल हुआ वो गलत है या ठीक है। आप उससे आगे वाली बात का जवाब दे रहे थे कि वो अमल अभी उधर का उधर ही रहेगा, उस पर अभी कोई फैसला नहीं आएगा। जब तक औरत के पास वो जाएगी बात, वो अपना फैसला लेगी, सजा देनी है बंदे को या उसके साथ मैंने शादी करनी है, फिर ये मामला होगा सजा का या फिर उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा या जना नहीं काउंट होगा। अगर वो औरत ये कहती है कि हाँ जी मैंने इससे शादी नहीं करनी, फिर वो जना के जुमरे में आएगा। ये आपका लॉ है, ये किताब के अंदर है। आप ये भी सोचिए कि अगर एक बादशाह है जिसने ये काम किया है, औरत बेचारी का वहाँ पे क्या उसको उसकी सुनने वाला। चौहान साहब मेरी बात सुने। हम ये बात नहीं इस पे कर रहे, हम वो कानून को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो मैटर अलग से है। देखिए मसला ये है कि जब कानून की बात आती है ना तो फिर पूरे सिनेरियो को लेना पड़ता है। अगर आप लोगों का ये मयार है कि आप आधी ही बात लेते हैं तो फिर ये आप लोगों का मयार होगा, हमारा मयार नहीं है ये। हम हमेशा पूरे वाक़े को गौर करते हैं और एक एक चीज उसके साथ जो शरीयत के कानून है उसको भी साथ में रखा जाता है। ऐसे नहीं अब वो कह रहे कि नहीं जी वो अमल जो है वो क्या होगा। बिल्कुल अगर वो कहती है कि भाई इसको सजा दो तो वो जना के जुमरे में आ जाएगा। अगर वो कहती है मैं शादी करूंगी तो जना के जुमरे में नहीं आएगा, तो रात कहती है। तो यही जवाब देना था जोसेफ, यही जवाब देना था, यही तो मैं पूछ रहा था। ये तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। कितनी दफा सुफियान भाई ने रिकॉर्डिंग है पूरी, मैं इसको यूट्यूब पे लगाऊंगा। सुफियान भाई ने बताया है कितनी दफा? भाई नहीं बताया, ये बात नहीं बताया, नहीं बताया, ये बात नहीं बताया। यही तो मैं पूछ रहा था। क्योंकि अगर आप जनाबे दाऊद के वाक़े को लेंगे तो पूरा वाक़या बयान करना पड़ेगा कि जनाबे दाऊद को आखिर सजा क्यों नहीं हुई, क्योंकि सजा इसकी सजाए मौत है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि तौरात के अंदर ये कानून था कि अगर वो शादी कर लेता है तो फिर ये ज़िना डिक्लेयर नहीं होता। और जो सनहेड्रिन है यहोवा पाक खुदा ने कहा है कि ये खुदा की अदालत है, क्योंकि वो यहोवा पाक की तरफ से जो थे काजी डिक्लेयर किए जाते थे। तो जो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। मेरे ख्याल में अब समझ आ गई। अब अमर साहब इसको अच्छा हाँ बस इसको वाइंड अप करते हैं। बात ये है, पता है किस बात पे शुरू हुई थी? हाँ ये साहब ये पूछना चाह रहे थे अगर ये मामला तो फिर तो कोई भी इंसान, कोई औरत जो किसी के साथ मुंसलिक नहीं है उसको पकड़ के उसके साथ मामला कर ले। हाँ तो उनकी शरीयत में अगर ऐसा है कि बादशाह ऐसा कर सकता है तो ये उनकी ठीक है ना शुरू हो गई। भाई यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। सामने लिखा हुआ है कि अगर कोई मर्द अगर कोई ऐसा करता है तो अगर कोई करे तो ये तो आपके क्या नहीं है, कोई कानून नहीं कि अगर कोई बंदा कोई गलत काम करे तो शरीयत के अंदर लाजमी कोई ना कोई शिक होगी उसकी।
लेकिन जोसेफ भाई वो तो गलत है ना, उसको गलत है तब शक होगी ना, अगर गलत नहीं है तो शक कहाँ से? गलत डिक्लेयर करना है या खुदा के कलाम ने डिक्लेयर करना है? आपने थोड़ी ना डिक्लेयर करना है गलत। भाई खुदा के कलाम में वही तो पूछ रहे हैं ना गलत डिक्लेयर करना उसको। हाँ जी भाई, अगर एक चीज गलत नहीं है तो डिक्लेयर क्या? कुरेर का ये वाज़ह करना, वहाँ बड़े छोटे की कोई उन सब की लिए जैसा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि बड़ी बात क्लियर हो गई है। तो अब अगर हाँ, असल बात ये है कि हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई। बात यह है कि सवाल करने का हक तो हर किसी को होता है, हमें आप पर, आपको हम पर सवाल करने का, लेकिन तनकीद करने का दूसरी शरीयत पर, दूसरे जो अलग अपने मजहब रखते हैं उनके ऊपर तनकीद और उनके साथ झगड़ा। आमिर भाई एक लफ्ज मैंने तनकीदन नहीं कहा। कल वाला हवाला हमें भी लेके दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी कि तौरात के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई औरत हामला हो तो उसके साथ निकाह जायज नहीं है। ये मेहरबानी करें, ये हमें भी एक हवाला लेके दे दें। ये मरज़ई ने काफी ज्यादा एतराज कर लिए, पढ़ा, अब ये हवाला हमें भी लेके दे देंगे। अच्छा आमिर भाई, ये हवाला अस्कानी साहब बीच में नहीं बोलेंगे, ये हवाला तारिक कादियानी देगा। वो अलग मसला। नहीं जोसेफ भाई सुन लीजिए होगी ना, हमें भी एक हवाला लेके दे दें। नहीं कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मुझे आपसे कोई भी नफरत नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है आपसे, आप अपनी बात वजाहत से करें। लेकिन आप ये कहें कि आस्कानी साहब को कोई बोलने की इजाज़त नहीं, ये इजाज़त मैं नहीं दूंगा। मैं ज़रूर बात करूंगा और वो बात करूंगा जो सही हो, गलत बात करूंगा भी नहीं, किसी का साथ दूंगा भी नहीं भाई। अच्छा आमिर भाई, इतनी सारी बातें यहाँ हुई हैं। एक मिनट सुफियान भाई, एक मिनट। इतनी सारी बातें हुई हैं, मैंने उनके शरीयत पे जरा भी कोई बात नहीं की है। ये है मेरा मुद्दा। हाँ, मुझे क्या है भाई उनके शरीयत के, मैं पागल हुए करूंगा? ये मैंने नहीं किया। मैं उस बात को समझना चाहता हूँ। लेकिन जोसेफ ने अभी 2-3 बोल में समझा दिया, बात समझ में आ गई। लेकिन उस वक्त सही बात, जिस तरह से एक कादियानी करता है गुस्ताखी, हम आके यहाँ पर उनसे जब पूछते हैं, पता क्या कहता है? कोई कादियानी गुस्ताखी करता ही नहीं। अच्छा क्या है? नहीं, असल में ये, असल में वो, असल में ये तो कोई बात नहीं है ना। इस तरह की बात हो रही थी। बहरहाल अगर मेरी तरफ से कोई बात गलती हुई है, मैं माजरत खा हूँ। आप मेरे मेहमान हैं, आप भी ख्याल कीजिए, आइंदा मैं भी ख्याल करता हूँ। बहुत अच्छा। आमिर भाई यार वो हवाले दा कुछ कर दो, वो मेहरबानी। हाँ वो हवाला भाई चौहान साहब और थल्ले जेडे मरजाई बैठे जिन्हें तो चौहान साहब नो शुक्रिया बहुत अगर आप सुफियान भाई बिजी है तो ठीक है, बस मैं भी ये हवाला लेके तो मैं भी उतरने लगा हूँ, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग हो गई है, मैंने बाद में यूट्यूब पे लगानी थी। और दनान मतलूब साहब और चौहान साहब नो मचान दे थल्ले बकरे हार बन के आप परा होके बह जाते हो। कोई अक्ल करो, कोई दलेरी करो, हिम्मत करो तो उत्ते चढ़ के हवाला दो तो मिर्जा साहब दा कि चौहान साहब ने कुर्बानी देनी है, इन्होंने ज़िबा करिए। कौन सा वो वाला, कौन सी किताब में? वही कल वाला। हाँ जी, वो चश्मा मसीही है ना, जरा वो सफा नंबर 56 है। हाँ जी मेरे ख्याल से चौहान साहब दी तो हुण ते इन्नियां कि छुरियां फिर गईयां ने, हुण तो जगह भी नहीं हैगी, हुण थल्ले ही बंदा बुला लो कोई। अदनान साहब उतां थोड़ा लत्तां ते भार पाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ऐ वाला किने देना मिर्जा साहब दा? ऊपर आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर अस्कानी भाई क्यों रौला पाया हुआ है इतना? रौला पे जाता है, मैं पाना नहीं चाहता, वो पे जाता है। जी साहब, आप जिस तरह से वो कादियानियत और मुसलमानों का मामला समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप इधर भी वो जा रहे थे। एक कमेंट मैं करूँगा, वो ये कि तारिक चौहान साहब का तरीका कार जो था ना, वो काफ़ी एग्रेसिव था। उन्हें इतने एग्रेसिवली होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब उनके दाऊद को, और ये ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। ये तरीका कार ज़ाहिर है इन्होंने मिर्ज़ा साहब से ही सीखा है, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते हैं। फ़र्ज़ी मसीह को गाली दे दी, फ़र्ज़ी यसू को गालियाँ दे दी, फ़र्ज़ी फ़लाँ को गालियाँ दे दी। तो इनको चाहिए कि ये तरीक़ाकार ये ना अपनाएं। इतनी मेरी गुजारिश है। तारिक चौहान साहब सुन लें बात को। लो जी आ गए दनान मतलूब साहब, तो मैं भी आ गया। काल आ गई से एक
हाँ जी अदनान मतलूब साहब, वो चश्मा मसीही का हवाला दोगे जड़ा मिर्जा साहब ने लिखा है कि तौरात के मुताबिक हामला औरत का निकाह नहीं हो सकता, कि दोगे हवाला तौरात च कित्थे लिखा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਹਿਕ ਸਪਾਕ ਹੈਗਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। यार तुसीं मिर्जा साहब की किताब वेख के काम ते लगना है, मेरी गल वेख के ना बिल्कुल काम ते लगे हो। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਗੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੱਲੂ ਨੂੰ, ਫੁਰਕਾਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਜੀ ਆमिर भाई हवाला पढ़ते हैं, इन्होंने खलते मबस करना है। हवाला दो 20 है, सफा नंबर है 356। हाँ, अब एतराज ये है, अगर दर हकीकत मौजे के तौर पर ये हमल था तो क्यों वजह हमल तक सबर नहीं किया गया? दूसरा एतराज ये है कि अहद तो ये था कि मरियम मुद्दतुल उमर हैकल की खिदमत में रहेगी, फिर क्यों अहद शिकनी की? पहला तो ये हवाला चाहिए कि मुकस्सा मरियम जो है उनके साथ अहद हुआ था कि वो पूरी उम्र जो है वो हैकल की खिदमत करेंगी, और उस अहद शिकनी की और उसको खिदमत बैतुल मुकद्दस के से अलग करके यूसुफ नजार की बीवी बनाया गया। ये हवाला चाहिए कि उनके लिए हैकल के अंदर जो खिदमत थी वो अहद किया गया था, और ये था कि वो शादी नहीं कर सकेंगी कभी भी। तीसरा एतराज़ ये है कि तौरात की रूह से बिल्कुल हराम और नाजायज़ था कि हमल की हालत में किसी औरत का निकाह किया जाए। हाँ, ये दो हवाले दे दें हमें, बड़ी मेहरबानी होगी, हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहते हैं। नहीं, आप में हमल की हालत में जायज़ है निकाह करना? बिल्कुल जायज़ है जी, कोई मसला नहीं। क्रिश्चियन हैं आप, तो पता नहीं क्रिश्चियन है भी हैं कि नहीं, आप यहूदी हैं? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है तौरात की, तौरात से हवाला दे दें, मुझसे आप सवाल ना करें, हवाला सामने मेरे मुंह पे दे मारे, खत्म हो जाने की बात। भाई मिर्जा साहब तो मसीहियों से बात कर रहे थे, जिनके वो कायद थे वो उनसे बात कर रहे थे। आपको ये अलग कोई फिरका है? मिर्जा साहब ने तो तौरात बात का हो हवाला रही थी उनकी, किया, तौरात की रूह से। मिर्जा साहब ने कहा तौरात की रूह से जायज़ है। क्या मुराद होता है? पूरी तालीम का जो नतीजा होता है, उसका मगज़ जो होता है, वो बात होती है जो आम राय जकायत होते हैं, वो ले आए, मसीहियों में उनकी बात हो रही होती है। ठीक है, ले आए। देखो आपको आसखानी साहब ने भी कहा था, जिनसे मिर्जा साहब से जिनकी बात हो रही थी, क्या उन्होंने जवाब दिया था मिर्जा साहब को कि ये क्या कोई इतराज किया था कि हमारी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ? साहब की किताबों के जवाब क्योंकि हम लोग तो आम लोग हैं ना, तो हमने पूरी तौरात पढ़ी है ना बाइबल पढ़ी है, क्या कौन सा एडिशन थी, क्या चक्कर था? मुझे नहीं पता इस बात का है, कह दे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी। भाई मैं तो मान रहा हूँ मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी हुई, ना तौरात पढ़ी हुई है। आप कहें कि जनाब मुझे नहीं पता, किसी और से ले आए, पूछ ले किसी और को जाके। हाँ सही बात है, नहीं पढ़ी हुई, लेकिन असल में आसखानी साहब ने जो आपको कहा था कि क्या उस वक्त किसी ने एतराज किया था, ऐसी कोई बात की थी आपकी तरफ से, तो वो दिखाएं पहले। अच्छा अदनान साहब, बात यह है, आपके मिर्जा साहब ने एक बात लिखी हुई है, उस बात का हवाला आपने देना है और साबित करना है कि मिर्जा साहब ने कोई गलत बयानी नहीं की हुई। आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। आप टाइम ले लें भाई, कल मैं इस वक्त तक आपको हवाला ला के दे दूंगा तो रात में से। नहीं, असूली बात तो है, जिनकी मिर्जा साहब से बात हो रही थी उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ या मुकालमा ऐसे कोई बात पेश की कि मिर्जा साहब आपने ये बात गलत लिखी हुई है, फिर तो बात हो, क्योंकि मिर्जा साहब जो हयात थे तो उनको उसी वक्त जवाब दे देते। ठीक है, तो मतलब जो मिर्जा साहब ने गलत बयानी की, अगर कहीं गलत बयानी उन्होंने की, आज आपसे कोई बात पूछ नहीं कर सकता।
गलत बयानी नहीं की हुई बात दुरुस्त करने वाले जो मसीह की बात हो रही थी, जो उस वक्त उनका अकीदा था, जोसेफ मसीह हमें बताएगा कि मसीहत जिसको अपने लोग कहते हैं ये इसका मसीहत से तल्लुक ही कोई नहीं। ये भी तो है ना अमर साहब, गरीब किस्म की है फिरका नजरिया जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है, ना गुस्ताखों को भी साथ बैठा के बातें करते हैं, जो गालियां देते हैं इस्लाम को उनको भी साथ बैठाएंगे और बड़े चैंपियन बनेंगे जी वो गुस्ताखी कर गया, वो गुस्ताखी कर गया, और खुद सबके साथ। यानी कि कोई असूल, कोई एक बंदा एक असूल बना ले, उसके मुताबिक बंदा गुफ्तगू भी करे ना, तो आपके असूल हैं आपके फिरके के, फिरका नज़रिया के, ना ही कोई बेस है, ना दहशत गर्दी के ऊपर, ना ये कहते हैं गुस्ताखी के ऊपर, और हर किसी के चाचे मामे बन के शुरू हो जाते हैं जी इसका हवाला मोबाइल क्यों दे भाई आपको इनका सोल है मौलवी साहब, मोबाइल से अहमियत उनका सोल है, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜ ਗਿਆ को फायदा हो, चाहे ईसाईयत को, चाहे यहूदियत को, हर बंदे को ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ किसी तरह से पढ़ना चाहते हैं। ਇਹ ਬਰਾਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਰਫ ਪੀਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੀਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ पीर साहब आपकी बरात पे क्रिश्चियन आके ये मुतालबा कर रहे हैं, कौन सा क्रिश्चियन है? कादियानियों से ये हवाला लेकर, आप क्रिश्चियन नहीं मानते, क्रिश्चियन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹਤ ਨਾਲ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਸਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬੀਹਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਵੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ उर्दू में बात करो भाईजान, उर्दू में बात करो। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? कैथोलिक ਹੈਗੇ ਨੇ, उर्दू में बात करो भाई, उर्दू में। बाहर ने आप बंदा चलो माइक म्यूट करो सारे, माइक म्यूट करो जरा, एक मिनट मुझे बात करने दे। पीर अफगानी भाई माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। ये पीर अफगानी भाई वो हवाला मांग रहे हैं कि ये चश्मा मसीही सफ़ा 356 पर रूहानी खजाइन की 20वीं जिल्द पर मिर्ज़ा साहब ने जो बात लिखी हुई है तौरात के हवाले से, इसका वो हवाला मांग रहे हैं कि अगर आप ये दे देंगे तो आप अपने मिर्ज़ा साहब की लिखी हुई बात को साबित कर देंगे। इतनी सी बात है, वो मांग रहे हैं हवाला, ये खामखा लड़ाई डाल रहे हैं आगे से। नहीं, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करें, उर्दू में बात करें। साहब आपने अदनान मतलूब साहब हवाला कितने देना है? नहीं, वहाँ पे तो हवाला इस तरह से नहीं लिखी होती, बात होती है, मफहूम बयान किया जाता है, जिस तरह से अभी जो भी आपके पास है, मफहूम है, रेफरेंस है, एग्जैक्ट इबारत है, ले आए, देंगे इनको हवाला। क्या चाहिए? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मसीहियों को, तो आप बताएं यार वो आपकी, मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, आपसे मुतालबा किया, वो डायरेक्ट आपसे मेरी बात सुने, वो सीधा आपसे मुतालबा करेंगे, मेरी सुने बात, अगर वो सीधा आपसे मुतालबा करेंगे तो जिस तरह चौहान साहब से पहले ले दे हुई है, आपसे भी गालम गलो शुरू हो जाएगी। मैं तो सिर्फ इंटरवीन इसलिए कर रहा हूँ कि वो सीधा आपसे मुतालबा ना करें, भाई सीधे उनसे बात करना चाहते हैं। मैं माइक म्यूट कर लेना है, जोसेफ साहब तुसी मांग लो वाला, बात नहीं करना चाहता। मौलवी साहब बात ये थी कि हमने कल ये बात जो मैंने येलो यहाँ पे हेडलाइन लगाई हुई ना, हेडलाइट किया हुआ है, हम यहाँ पे ये बात पढ़ रहे थे कि ये मिर्ज़ा साहब ने गुस्ताखी की है अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो नीचे जोसेफ साहब सुन रहे थे
जब ये सफ़े से पिछला सफ़ा मिला के मैंने दोनों पढ़े ना, तो जोसेफ साहब ऊपर आए, वो कहते जी जो ऊपर मिर्ज़ा साहब ने कहा है ना ये इंजील में लिखा हुआ है, आप अपने सवाल के साथ मेरा सवाल भी ऐड कर लें कि वो भी दिखाएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कादियानी, और इसका भी जवाब दें। ये बात मुकम्मल है, अब आपको समझ लगी होगी। भाई लिखा कुछ नहीं होता, जो ने साफ कह दिया है कि हमारे पास हवाला नहीं है, हम जानते नहीं है, हम वक्त लेते हैं, वक्त दे दें उनको। उन्होंने कहा है ना, दोनों मरज़ई जो है वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमें पता नहीं, हमने कहा कि हमने पूरा खजाना लाइब्रेरियां तो नहीं छान के रखी हुई कि अभी मैं तुम्हारे सामने हवाला निकाल के रख दूंगा। और बात हो रही है जैसे फतेह मसीह ने अहादीस के गलत मानी बनाए, या जो भी अपने मानी अपने इस्तेमाल बताए उसने, वो बातें वहाँ तो नहीं लिखी होती आज मर्ज़ाई कर रहे हैं। उसी तरह से बाइबल से जो नताइज निकलते हैं, अगर उसी नज़र से देखा जाए, जैसे क्रिश्चियन कुरानी आयात को या हदीस को देखते हैं, अगर उसी ऐनक से उनकी किताबों को देखा जाए तो फिर उनके मुताबिक भी वही निकलते हैं जो कि मिर्ज़ा साहब ने वही काम किया जो फतेह मसीह ने हमारी हदीस के साथ किया है, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात नहीं होती है, किसी को आईना दिखाने के लिए अपनी गलती हो रही है। वेखो इन्हां ते बहुत ही ना मिर्ज़ा साहब दुनिया सुनदे ने, कदम लगाता है मौली साहब आप उन्होंने मिर्ज़ा साहब हर वक्त मिर्ज़ा साहब वड़ैच साहब एक मिनट ने तते तवे ते ना बैठो जिते भाई तते तवे ते नहीं, तुसी आप उर्दू में बात करो, नाल ही तते तवे ते बैठे हो। ए जेडी अदनान मतलूब साहब ने गल कीती है, उसको भी यार समझने यार तुम लोगों की अकल इतनी है कि बंदा जो समझाना चाह रहा है उसकी बात को तुम लोग नहीं समझना चाहते हैं। और सुनो ना, हदीस से जो अल्फाज नहीं निकले वो भी प्यार करी जा रहा है और गलत मानी इनकी तो बात वही अल्फाज जो कल कालू फुरकान नासिर बट स्टे रियल ये कर रहे थे, वही गांधे ना यार जाके करो उनसे। फुरकान नासिर बट गिबो गरीब नस्ल ना बोले साहब तुसी ने नाल ही बैठे ना करो, तुसी लानत पा दो ना ते लानत ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਆ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਪਾ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਨੀਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੁਤਫਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੁਤਫੇ ਨੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਉਹ ਦਰਜਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ। ਵਕਤ ਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਪਰ ਲਾਨਤ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਖਲਾਕ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹ ਬੋ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਬ ਦੇਖ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹ ਖਬੀਸ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਖਬੀਸ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬੀਸ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਬੀਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਰੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਰੋ ਖਬੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬੀਸ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲਗਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਲਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ कल आसफ बैठे इधर कल आसफ बैठा हुआ था एक शेख अहमद नजीर साहब के साथ जो जाके दिया वो जो नतीजा है उसकी वेबसाइट उसकी ब्रॉडकास्ट क्या कर रहे थे वो आपके खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। जितने बड़ा गुस्ताख होगा वो खत्म नबूवत इस कदर मुनाफकत है आप लोगों में, इस कदर गुस्ताखों के प्रोटेक्टर हो, इस कदर गुस्ताखों गालियों के और इस्लाम की मुश्किल जो दुश्मन है उनके प्रोटेक्टर हो। सिर्फ जमात अहमदिया की मुखालफत में ना कोई असूल है, दहशतगर्द बड़े तो बड़े दहशतगर्द। जवाब दो। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ दहशतगर्दो ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। बिठाते हो क्यों गुस्ताखों के साथ बात करते हो और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ